Hi, good evening everyone. Before starting, I want to tell a bit about ISHRE. So, it is the Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. It is basically a society of HVACR engineers and it is an affiliated club of ISHRE Kolkata chapter. Here in ISHRE, we get opportunities to show our skills through participating in different hackathon and engineering competitions. As a club, ISHRE JU Student Chapter organized Placement Insight Series and Alumni Insight Series. So today we are going to start our first alumni interaction session. So it is with great excitement and pride that I welcome you all today in this alumni interaction session, a special occasion where we reconnect with and celebrate the remarkable achievements of our alumni. Today, I, Shomili Patnaik, and my co-host, Chirodeep Kormokar, we are from Chemical Engineering UG2 students, and we are honored to host not just one, but two extraordinary individuals who have made us incredibly proud, Mr. Projwal Mohapatra and Niladri Paul. Both of them have successfully carved out impressive careers in prestigious organizations and have achieved the exceptional milestone of cracking ISRO and GATE examinations. Let me introduce our distinguished guest. Our first guest of the evening is Mr. Projwal Mahapatra. Now, Projwal completed his bachelor's in mechanical engineering in 23 and having scored an outstanding All Indian rank of 190 in GATE, Projwal has since been contributing to India's one of the most prestigious public sector enterprises, the IOCL. His journey from managing the complexities of the oil and the gas sectors to joining ISRO is a testament to his dedication, technical expertise, as well as his relentless pursuit to excellence. Our second guest of the evening would be Mr. Niladri Paul. Now, Niladrida is also a mechanical engineering graduate of the 23 batch, and besides scoring an amazing All India rank of 121 in GATE, Niladrida today is an accomplished working professional at the Hindalco, which is one of India's leading metal and mining giants, and he has shown exceptional adaptability and determination while transitioning from the private engineering sector towards the cutting edge technology of the space science that is ISRO today. Both their achievements are reflective of not only their personal hard work and perseverance, but also of the foundation that was laid during their time at our institution. So through this session, we will have the unique opportunity to hear about the inspiring journeys, the challenges that they had to face, and the strategies that they had to adapt so as to succeed in what is one of the most challenging exams of the country. So, without further ado, let's give a warm welcome to Projwal and Niladrida. We are thrilled to have you here with us today. Hi Niladrida, hi Projwal. Hello. Hi. Good evening, everyone. I want to say you Happy New Year. Happy New Year, all. Happy New Year to all. How have you been? Happy New Year. Yeah. Happy New Year, the guest house, right? Happy New Year, Dada. Happy New Year, all. Yes. So, on behalf of ISRO, I want to thank you for taking out your valuable time for this session. No, it's So, our can- pleasure. It's our pleasure. It's our pleasure. It's our pleasure. So, can we begin with our first question? Yeah. Sure. Yeah. I know both of you are from 2023 pass out batch. So, your first year of your college was totally on online mode. Yes. No, it's second year. No. First year in. From Second year, second and third year. Yeah. Second and third year. Then can you tell us about your early days in college and how in first year what you have done, like online? What was the course? How was the course? How was the teachers? So, should I start? Yes, obviously. Yes, sure. Projwal, please. Okay. So, good evening to all. Thank you, Somili and Chirodeep, for such a nice introduction.
So that should I continue in English or Bengali? Any language you prefer? Okay, Bengali বলছি তাহলে। ফার্স্টে আমি স্পেশালি এসেছি গ্রামের কলেজ থেকে, ঠিক আছে, গ্রামের স্কুল থেকে এসেছি। তো ফার্স্টে এসে এত বড় ইউনিভার্সিটি দেখে লাইক আই ফিল ডিমোটিভেটেড অ্যান্ড ডিপ্রেস যে আমি কিভাবে সার্ভাইভ করবো 4টে বছরে এত মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টদের মাঝখানে। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি হোস্টেলেই ছিলাম। এবার তারপরে আমার কিছু হেলথ ইস্যুসের জন্য আমি হোস্টেল থেকে বেরিয়ে আসি। তো সেই টাইমে আমি কথা বলতে খুব মানে ভয় পেতাম এদের সাথে। যাদবপুর অনেক নাম শুনেছি বাচ্চাকাল থেকে, আর একটা গ্রামের স্কুল থেকে আসার ছেলের কাছে যাদবপুর মানে বিশাল ব্যাপার ছিল। তো খুব একটা ফ্রেন্ড আমার হয়নি, কিন্তু যখনই কোভিডটা শুরু হলো তখন থেকে আই স্টার্টেড কলিং মাই ব্যাচমেটস অ্যান্ড অল। তো তাদের সাথে ধীরে ধীরে তারপরে বন্ড হতে থাকলো। কিভাবে সেমিস্টারের সময় যখন হেল্প চাই লাগতো তখন দেখলাম যে সবাই হেল্প করতে খুব মানে সবাই খুব ফ্রেন্ডলি। তো সেই টাইম থেকে বন্ধু হওয়া শুরু করলো। তারপর থেকে আমাকে আর লাইক এনজয় হয়েছে 4টে বছর। অ্যান্ড আই বিলিভ কি যারা বন্ধু হয়েছে 4 বছরে তারা লাইফ টাইম থাকবে আর কি, ইনক্লুডিং নীলাদ্রি অলসো। আমারও খানিকটা ওর মতন মানে এক্সপেরিয়েন্স। ফার্স্ট টাইম যখন জয়েন করেছিলাম তখন একটু অদ্ভুত রকম লাগছিল, গাদা ছেলের মানে স্টুডেন্টের সামনে। তারপর আস্তে আস্তে মানে আমার তো ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেমিস্টারটা, সেকেন্ডের পুরোটাও নয়, তারপরে তো অনলাইন স্টার্ট হয়েছিল মার্চ থেকে। ততদিন অমনি মানে বন্ধু তো কিছু কিছু ছিল। তারপর আস্তে আস্তে তারপর অনলাইন মোডে শিফট করলো। তখন অনলাইন মোডে এবার তো মানে যত ক্লাস হতো, এবার তার নোটস কোর্সের জন্য তো এক অপরের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হতো। তখন অনলাইনে চেনা আর কি, মানে অফলাইনে অত তার সাথে হয়তো ইন্টারঅ্যাক্ট অত হয়নি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড সেমে। তারপর যখন কোভিড, তখন লকডাউন কাটলো, তখন যখন ফিজিক্যালি যখন গেলাম মানে মিট হলো, তখন আবার যার সাথে অনলাইন ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে তার সাথে ফিজিক্যালি তার সাথে হলো। তাহলে ওই আর কি মানে ইন্টারাকশনটা তখন আরো ভালো হলো আর কি। মানে আফটার ওই যখন কোভিড লকডাউন কাটলো তখন বন্ধুত্বটা আরো বাড়লো। ওইটা আর কি মানে ইয়েটা। তুমি হোস্টেলেই ছিলে না পিজিতে ছিলে তখন? না আমি পিজিতেই ছিলাম বলতে কি না মানে বাগাজিতে ছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু মানে বাড়ি যাওয়া আসাই করতাম, জেনারেলি আপ ডাউন করতাম। আমার বাড়ি তো মগরার কাছে, তো জেনারেলি আপ ডাউনই করে নিতাম। মানে এমনিতে তো মেনলি ল্যাবটা অ্যাটেন্ড করতাম, তো আপ ডাউন করতাম। ক্লাসেস কি অত ইম্পর্টেন্ট ছিল না? অলওয়েজ ল্যাবটার জন্য ক্লাস করা হতো মেনলি? সেটা বলবো না, মানে ফার্স্ট ইয়ার টাইম মন দিয়ে করেছে, ফার্স্ট সেকেন্ডটা করেছিলাম। তারপরে যখন আফটার লকডাউন মানে ক্লাসটা অতটাও যেতাম কি ল্যাবটা কন্টিনিউ করতাম, ক্লাসে যেতাম। গেটের প্রিপারেশনের জন্য তো অনেক টাইম দিতে হয়েছিল, এভরিডে হয়তো স্টাডি। হ্যাঁ, গেটের জন্য মানে মেইনলি আওয়ার হচ্ছে বেশি কথা, কনসিস্টেন্সিটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার বেশি করে। কনসিস্টেন্সি মানে রোজ যদি 1-2 ঘন্টা করে যদি সময় দেয়, মোর দ্যান এনাফ। সো আচ্ছা দাদা, বলছি যে মানে তোমাদের কলেজ লাইফে কোনো এমন সিনিয়র বা মানে এরকম কেউ ছিল যে মানে হু টার্নড আউট টু বি আ গ্রেট হেল্প, মানে কোনো এরকম টিচার হতে পারে বা এরকম মানে সামওয়ান ওয়ার্থ মেনশনিং যে this was a key person in my college life that they helped me to get wherever I am now? মানে এরকম কেউ ছিল প্রজ্জ্বলদা? দেখ, সিনিয়র তো আমি বলবো না, কারণ কোভিড এর টাইমে অতটা সিনিয়রদের সাথে ইন্টারাকশন হয়নি আমাদের, কারণ বাড়িতেই ছিলাম। বাট আমার ব্যাচমেট যারা অনেকেই ছিল, তোরা হয়তো নাম শুনবি, ধ্রুব মিত্র বলে, ও খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, ইসরোতেও পেয়েছে। তো ও আমার ভালো বন্ধু, এবং সে ছাড়াও অনেকেই ভালো বন্ধু আছে যারা আমাকে নিজেরাও গেট প্রিপারেশন করেছে এবং আমাকেও তাদের সাথে নিয়ে গেছে বলতে পারিস। তো সিনিয়র তো বলবো না, বাট ক্লাসমেটস অনেক ছিল। নাইস। তোমাদের কি মোটিভেট করলে অ্যাকচুয়ালি গেট পারসিউ করার জন্য? গেট যে এক্সাম দেবে এত ডিটারমাইন্ড হয়ে দিলে? দেখ, ফার্স্ট থেকেই শুরু করছি, ঠিক আছে। কোভিড টাইম ছিল আর আমার কাছে ডেটা লিমিটেড ছিল, ঠিক আছে। তো 1.5 GB ডেটা শেষ হয়ে গেলে সোজা কথা যে আমার কাছে কোনো কাজ ছিল না করার মতন। তো সেই টাইমে আমি পড়াশোনা করতাম, ঠিক আছে। তো ধীরে ধীরে তারপর থার্ড ইয়ারে গেটে অ্যাপিয়ার করি। থার্ড ইয়ারে গেট খুব বাজে র্যাঙ্ক আছে, লিটারালি বাজে র্যাঙ্ক আছে, বলতেও পারবো না আমি এটা।
তো আমার একটা আছে কি, যদি আমি কোনো কিছুতে হেরে যাই না, তো সেইটাকে মানে করার আমার একটা ইয়ে আছে যে এটা যখন হেরে গেছি তখন ফোর্থ ইয়ারেও গ্রেড দিই, ফোর্থ ইয়ারে 1200 কাছাকাছি র্যাঙ্ক ছিল। দেন আইএসএল ইন্টারভিউতে আমি অ্যাপিয়ার হয়েছিলাম, বাট আইএসএল ইন্টারভিউতে কেটে গেছে, মানে হয়নি আমার। সো মানে সেই একটা আছে যে ভালো র্যাঙ্ক তো করতেই হবে, তো সেইটাই বলতে পারি সে মোটিভেট করেছে। বাট স্টার্টিংটা খুব একদম ডাল, মানে হয়নি আর কি। And what about Niladrida? আমার গেট প্রিপারেশন মানে মেইনলি ছিল না নয় তো পিএসইউ নয় কোনো আর&ডি তে জয়েন করার জন্য। তো আমার যেমন গেট 23 টা মানে কি বলবো, মানে আমার 1054 র্যাঙ্ক এসেছিল, মানে উপরে ইয়ে হয়েছিল কি বলতে, মানে আমার প্রচুর সিলি মিস্টেক করে ফেলেছিলাম। তো গেটে খুব একটা মানে পিএসইউ তো মানে আইএসএল কল এসেছিল, কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে জানি কি ওই র্যাঙ্কে হওয়ার চান্স নেই বলেই চলে। তো তারপর 24 এ দিলাম, তো 24 এ এই 120 র্যাঙ্ক এলো। তো মানে মেইন মোটিভ আমার গেট দেওয়ার হচ্ছে পিএসইউ বা আর&ডি তে কোনো একটা জব, ওই জন্যই গেটটা দিয়েছিলাম। গেট প্রিপারেশনের টাইমে তোমার একটা মেজর চ্যালেঞ্জেস যে তুমি ফেস করেছিলে তোমার গেট প্রিপারেশন টাইমে, একটু বলতে পারবে? মানে ধরো কোন একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট যেটা মনে হয়েছিল যে দিস ইজ ভেরি টাফ, বা মনে হয়েছিল যে কোনটা খুব একটা ইজি, বা এরকম কোন একটা পার্ট যেটা গেট প্রিপারেশনের সিগনিফিকেন্ট অবস্টাকল হয়ে হেল্প করতে পারছে না? হ্যাঁ এরকম কোন সাবজেক্ট? দেখ আমার কাছে তো প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার এখনো টাফ লাগে, তো সেটা তো অলওয়েজ টাফ লেগেছে। এবার সেটা করেছিলাম এরকম যে ইউটিউবে অনেক লেকচার দেখেছিলাম, পিওয়াইকিউ প্রচুর সলভ করেছিলাম, প্লাস যেগুলো তো ওখানে অনেক কিছু মনে রাখতে হয় আর কি। তো যেগুলো তোর মনে থাকছে না ওগুলো শর্ট নোটস বানিয়ে দেওয়ালে আমার এখনো মারানো ছিল ঘরে আর কি, তো দেওয়ালে এখনো মারানো আছে ওটা। তো এইসব করেছিলাম আর কি, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংটাই প্রচুর টাফ লেগেছিল। আর নীলাদ্রিদা তোমার? টাফ বলতে আমারও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার কিছু কিছু মানে ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং তো বেসিক্যালি একটা অ্যালগরিদমের মতন, ওই অ্যালগরিদম গুলো প্রপার সেটে যদি করে দিয়ে যায় সেট মানে তাহলে একটা হয়ে গেল। আর একটা ছিল হচ্ছে ওই সিএনসি পার্টে যে একটু একটু মানে ওইখান থেকে কিছু কিছু ছিল, যদিও এখানে কোশ্চেন বেসিস আসতো না, কিন্তু ওই পার্টটা ছিল। আর বেশি প্র্যাকটিস বলতে গেলে করতে হতো সেটা তো ওই ইয়ে থেকে কি বলতে গেলাম, ওই মেকানিক্যাল ভাইব্রেশন আছে না, সেইখান থেকে তো মানে একটা ওইটা একটা টাফ ইয়ে ছিল, মানে ওইখান থেকে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন আসতো, তো ওইগুলো প্র্যাকটিস করতে হতো। মানে মেইনলি কি ওই কোশ্চেন যেইনো ইয়ে আছে মানে কনসেপচুয়াল যে পার্ট গুলো সেইগুলো একটু মানে প্রথম তো অবভিয়াসলি একটু অসুবিধা হতো, তো আস্তে আস্তে ওইগুলো প্র্যাকটিস করে সলভ করতে। আর মেইন আমার ইস্যু যেটা হয় সেটা হচ্ছে, যেটা আমি 23 ব্যাচ মানে গেট 23 তে যেটা মেইনলি ফেস করলাম সেটা হচ্ছে সিলি মিস্টেক। মানে গেটে সব থেকে মেইন যেটা মানে বলবো যে সব থেকে বেশি হচ্ছে, মানে হয়তো সিলেবাসে কমপ্লিট হয়ে যাবে, অনেক কোশ্চেন হয়তো প্র্যাকটিস হবে, কিন্তু মেইন যেটা অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা হচ্ছে সিলি মিস্টেক। সিলি মিস্টেকের জন্য অনেক কিছু এদিক থেকে ওদিক হয়ে যাবে। তোমাদের কোনো স্পেসিফিক ইন্টার্নশিপ ছিল বা প্রজেক্ট ছিল যেটা কলেজের ডিউরিং তুমি করেছিলে, আর ওটা তোমাকে হেল্প করেছে তোমার এখন যে জব করছো হ্যান্ডেল করতে? স্পেসিফিক ইন্টার্নশিপ বা প্রজেক্ট? স্পেসিফিক ইন্টার্নস প্রজেক্ট বলতে তো আমার ছিল একটা ওই কোয়াড্রোপেটের উপর, সেটা তো এইখানে কাজে লাগবে বলে মনে হয়, কিন্তু আমার ভোকেশনাল ট্রেনিং করেছিলাম এনটিপিসি তে, যদিও সেটা অনলাইনে ছিল, সেইটার কাজে লাগানো যে এখানে যে আমাদের সিপিপি আছে না হিন্ডার ইয়েতে, সেটা মানে কোরিলেট করতে পারছি ওইটা। And what about Prajwalda? তোমার কোনো ইন্টার্নশিপ ছিল that helped you for what the job you are pursuing right now? হলো এনএসডিসি বলে একটা কম্পিটিশন হয়, তোরা জানবি, তো ওটা তো ছিলই, সাথে ট্রেনিং ছিল আমার, আইএসএল এ ট্রেনিং ছিল, আর মাইনর প্রজেক্ট মেজর প্রজেক্ট। বাট আমি বলবো যে ইন্টারভিউতে এগুলো লাগবেই, কারণ তোকে ওটা রিকোয়ারমেন্ট, ওরা মানে ইন্টারভিউতে বসলে ওকে বলবে তোমরা কিছু করোনি ট্রেনিং এ বা প্রজেক্টে, তো ইন্টারভিউ লাগবেই। কিন্তু কাজে অতটা লাগবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করছে কোন কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে, বাট হ্যাঁ ইন্টারভিউতে লাগবেই। মিনিমাম কত প্রজেক্ট করা দরকার? দেখ ওটা ডিপেন্ড করছে
তোর প্রজেক্টের কোয়ালিটির উপরে। তুই যদি একটা প্রজেক্টকে খুব ভালোভাবে ডেসক্রাইব করতে পারিস, খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারিস ইন্টারভিউর সামনে, মানে ইন্টারভিউ যদি কোশ্চেন করে তোকে, তুই যেন সবকিছু পারিস, তো তোর একটা বা দুটো করলেই এনাফ। বাট তুই যদি বলতে না পারিস তখন 10টা করলেও তোর এনাফ। কোয়ান্টিটি ডাজন্ট ম্যাটার, ওনলি কোয়ালিটি ম্যাটার্স। ওকে। না এমন কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুলও নেই যে তোকে মানে ইন্টার্নশিপ মানে করতেই হবে, না করলে অমন হবে না। কিন্তু প্রজেক্ট যেটা মানে হ্যাঁ, এটা মানে মেইনলি কি ওই যে কি দেখবো ওরা মেইনলি তো মানে যত 8টা সেমিস্টার গ্রেড কার্ড চেক করে, তাতে যদি মাইনর প্রজেক্ট মেজর প্রজেক্ট যদি মেনশন করা থাকে সেটা জিজ্ঞেস করে কি প্রজেক্ট করেছো, আর যদি ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারো বাস হয়ে গেল। এমন কোনো ইয়ে নেই যে সব চাই একটা হলেও চলবে, কোনো ব্যাপার নেই তার কোনো। মানে দাদা লাইক হ্যাঁ, তো লাইক দাদা তোমাদের মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউর ওপিনিয়ন, মানে গেটের জন্য যদি কোনো স্টুডেন্ট এখন খালি সোললি গেট অ্যাসপিরেন্ট হয়, তো তোমাদের মতে লাইক কত টাইম অ্যাপ্রক্স তাকে দিতে হবে, মানে যে টু টু গেট আ গুড ডিসেন্ট র্যাঙ্ক? আর মানে অনেকে একটা থিঙ্কিং আছে যে তারা অনলি 4th ইয়ারে দেয়, তো অনেক সময় সাজেস্ট করা হয় যে 3rd ইয়ারে দেওয়াটা বেটার। তো এই অ্যাসপেক্টে তোমাদের কি মত? মানে প্রজ্জ্বল দা, ইউ ক্যান গো ফার্স্ট। ওকে, দেখ ডিপেন্ড করছে, যদি তোরা এখন গেটের প্রিপারেশন স্টার্ট করিস, ডিপেন্ড করছে তোরা এখন কোন ইয়ারে আছিস। যদি তোরা 2nd ইয়ারে থাকিস তাহলে ওয়েল এন্ড গুড, তোরা সেমিস্টারের সাথেই কন্টিনিউ করতে পারিস, মানে সেমিস্টারের অনেক কিছু আছে যেগুলো গেট আছে। 3rd ইয়ারে থাকিস তাহলে গেটের জন্য আমি বলবো যে আলাদা করে প্রিপারেশন করা দরকার, কারণ সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে সোজা কথা, যেটা 4th ইয়ারে শেষে হবে তোর সেমিস্টার অনুযায়ী চললে। তো সেটার জন্য আলাদা করে তোকে ইউটিউব চ্যানেল বা কোচিং নিতে পারিস, ইউটিউব চ্যানেলে অনেক প্লেলিস্ট থাকে। আর যদি 4th ইয়ারে করিস তাহলে আমি বলবো যে ইট ইস আ বিট লেট, বাট ইউ ক্যান ডু ইট। তোকে তখন গেটের প্রিপারেশনের জন্য আরো বেশি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে মানে আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার যাদবপুর থেকে পড়েছি তাদের ক্ষেত্রে এটা অনেক অসুবিধা হয়ে যায়, কারণ সেই টাইমে প্লেসমেন্ট চলে। তো সেই জন্য বলবো যে যত তাড়াতাড়ি পারিস আগে থেকেই স্টার্ট কর, দিলে তোদেরও সুবিধা আর সবার মানে প্লেসমেন্টও করে তোরে দিতে পারবি। আর সেকেন্ড কোশ্চেন কি ছিল তোর? সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল? মানে 3rd ইয়ারে অনেকে ডাইরেক্ট 4th ইয়ারে দেয়, অনেকে 3rd ইয়ারে দেয়। সো দেয়ার ইজ আ কমন নোশন যে 3rd ইয়ার দেয়াটা কি বেনিফিশিয়াল, এক্সট্রা কোনো মানে কোনো এরকম দেয় বা? দেখ তুই 4th ইয়ারে যদি ফার্স্ট টাইম অ্যাপিয়ারিস এক্সামের জন্য, তখন তোর কাছে সবকিছু নতুন, কিরকম কোশ্চেন আসছে সেটাও নতুন, কিরকম মানে এক্সাম এনভায়রনমেন্ট সেটাও নতুন, কিরকম ভাবে এক্সামে ভালো হয়ে গেল পিএসসির ইন্টারভিউ হয় সেটাও নতুন। পিএসসির ইন্টারভিউ যদি তোরা 3rd ইয়ারে দিতে পারিস, কিছু তোর কাছে নতুন থাকবে। তো আমি প্রেফার করবো কি 3rd ইয়ারেই গেট দেওয়া শুরু করিস, বাট এরকম কোনো নয় যে 3rd গেট না দিলে ইয়ারে ভালো রেজাল্ট হবে না। 4th ইয়ারে অনেকে ডাইরেক্ট গেট দিয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে, তো বাট আমি প্রেফার করবো 3rd ইয়ারেই তোরা গেট দে। আচ্ছা, সো লাইক গেট নিয়ে তো কথা হলো, সো নাও কামিং টু ইসরো। সো ইসরো জিনিসটা কখন মাথায় এলো, মানে নিরাজিদা বলো আগে, মানে যে ইসরোতে যাওয়ার থটসটা কখন ফার্স্ট লাইক হলো? লাইক দেয়ার ওয়াজ এনি ইনসিডেন্ট বা কোনো সিচুয়েশন নিয়ে পড়েছিলে বা কিরকম কিছু আছে যাতে মনে হলো যে না আই উইল গো ফর ইসরো, বিকজ দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি আ ডিফারেন্ট ফিল্ড, মানে স্পেস সায়েন্সের ব্যাপারে। তো লাইক what inspired you? ইন্সপিরেশন বলতে এমনি সেমন কিছু মানে যে কোনো একটা R&D সেক্টরেই আমার মানে কাজ করেছে, নয় ইসরো নয় ডিআরডিও নয় বা কিছু একটা ইয়ে করার ইয়ে ছিল। তো স্বাভাবিকই মানে যখন পাস আউট করো তারপরে ইসরোর এইটা বেরিয়েছিল, তো সব অবভিয়াসলি ফার্স্ট এইটা মানে R&Dর মধ্যে এইটা আমার ফার্স্ট মানে জব অ্যাপ্লিকেশন ছিল, তো এটা দিলাম, তো একটা হয়ে গেল। মানে প্ল্যান্ট বেসড জবের চেয়ে বেশি আমার ফোকাস ছিল R&D উপরে, ওই জন্যই প্ল্যান্ট বেসড জব মানে যেমন পিএসসি হোক বা আমি এখন যেখানে আছি, প্ল্যান্ট বেসড জব বলতে কি মানে একটা রুটিন একটা ওয়ার্ক জব চলবে, মানে কোনো মানে নিউ কিছু শেখার মতো সেমন কিছু মানে মানে যেই নিয়ে কাজ করি সেটা রুটিন কন্টিনিউয়াস যেমন প্ল্যান্ট ওয়ার্ক হয় যেমন চলতে হলো মানে প্রপার যে আমরা যে 4 বছর যেটা বলি সেটা পুরোপুরি অ্যাপ্লিকেবল, মানে যা 4 বছর পড়ছি সেটা পুরোপুরি এখানে অ্যাপ্লাই করা যায় না, মানে যাবেও মানে যেটা হয়। কিন্তু R&D ইয়েতে যে গেলে 4 বছর যা পড়েছি সেটা তো অ্যাপ্লাই করতে হবে, উপরন্তু আরো এক্সট্রা কিছু মানে মানে
নিউ চ্যালেঞ্জেস আছে, ও তো অনেক কিছু দিতে পারবো, ওই জন্যই যে R&D তে যাওয়ার ইয়ে ছিল, ওই জন্য নয় ইসরো নয় DRDO, মানে কিছু একটা পেলেই হলো। এমন হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই যে আমাকে ইসরো পেতে হবে, যে কোনো একটা, যেহেতু ইসরো আগে ইসরো, তাহলে DRDO এর জন্য নেক্সট ইয়ার ইয়ে করবো, ওইটাই। মানে R&D সেক্টরে যাওয়ার প্রথম থেকে যাওয়ার একটা ইচ্ছা হ্যাঁ ছিল। ইচ্ছে ছিল, হ্যাঁ। এবার যদি কিছু না হতো তখন ব্যাকআপ অপশন আমি PSU বা প্ল্যান্ট জবকে রেখেছি। ইসরোতে চান্স পাওয়ার জন্য গেটের কিছু রোল প্লে করেছিল? গেট এক্সাম দিয়েছো, ও র্যাঙ্কিং নিয়েছিল? না র্যাঙ্কে তো মানে ওদের আলাদা ICRB এক্সাম কন্ডাক্ট করে, ইসরো আলাদা শুধু 2022 এ মনে শুধু ওই প্যাটার্নটা চেঞ্জ করে, তখন মানে গেট দিয়ে নিয়েছিল, একবারই শুধু গেট দিয়ে নিয়েছিল, নালে প্রতিবারই ওরা ICRB ইএসও ওর ইসরোর এক্সাম কন্ডাক্ট করে। দেন ইন্টারভিউ যখন দিয়েছিলে ওখানে মেইনলি তোমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কি কি টপিক কভার করেছিল ওখানে? ওরা ওভারঅল ইন জেনারেল পুরো টপিক মানে কভার করে, মানে স্টার্টিং ফ্রম দ্য প্রজেক্ট, আমি যেখানে কাজ করছি সেইখান থেকে শুরু করে, মানে র্যান্ডম এইখান যে সব জায়গাতে কোশ্চেন করতে হবে, সব সাবজেক্টসই কভার করেছিল। আই স্টিল রিমেম্বার কি নীলাদ্রিকেও এবং আমাকেও ইলেকটিভ থেকেও কোশ্চেন করা হয়েছিল। তো আমাদের সব সাবজেক্টই কভার করে যাচ্ছে। ওকে। আর ওদের কাছে সেমিস্টারে সব গ্রেড মার্কশিট গুলো থাকে, তো ওরা ফার্স্টে 10-15 মিনিট ধরে চেক করে তোর কি কি সাবজেক্ট তুই পড়েছিস। তো তাদের কিছু সাবজেক্ট যেগুলো ওখানে কাজ করতে হয়, সেখান থেকে যদি তুই ইলেকটিভ করে থাকিস তাহলে কোশ্চেন মাস্ট। তাহলে গেল, যেমন আমাকে FEM থেকে ধরে নিয়েছে, ফুট করে প্রথম কোশ্চেন আমাকে FEM থেকে কোশ্চেন ধরেছিল। কি ওদের কাছে সেমিস্টার পুরো গ্রেড কার্ড থাকে, তো ওদের কাছে তো মানে কোন ইলেকটিভ নিয়ে পড়েছে তার সব তো ওদের কাছে গ্রেড কার্ড থাকে, মানে ডিটেইলস তো থাকেই যাচ্ছে। ওই জন্য মানে ইন্টারভিউ দিতে গেলে মানে সব সাবজেক্টই কভার করে যাওয়াটাই বেস্ট আমার তো মত। ওকে প্রজ্জ্বলদা, আমি তোমার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা চেক করেছিলাম, এন্ড ওখানে অনেক স্কিলস এর ব্যাপারে তুমি লিখে রেখেছিলে পরপর, সলিড ওয়ার্কস এইসব করেছিলে। তো এর মধ্যে কোন কোন জিনিস মোস্ট ইন ডিমান্ড আছে তুমি যে ফিল্ডে এখন কাজ করছো? দেখ, IOCL এ বেসিক্যালি মার্কেটিং এ আছি আমি, তো ইন জেনারেল খুব একটা কাজে লাগে না। বাট তুই যখন ডিজাইন প্রোফাইলে বা অন্য কিছু লাইক ইসরোতে গেলে আমার কাজে লাগবে আশা করছি, তো সেই সব লাইনে যেতে লাগবে। বাট IOCL এ ইন জেনারেল তো ম্যানেজমেন্ট স্কিলটাই লাগে আর কি, তুই কতটা তোর টিমকে ম্যানেজ করতে পারিস। বাট টেকনিক্যাল নলেজ লাগে, বলবো না যে লাগে না, বাট অতটা লাগে না অন্যান্য অর্গানাইজেশনের মতো। IOCL এর ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটা কেমন ওখানে? ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট তুই কি জানতে চাইছিস স্পেসিফিক্যালি? স্পেসিফিক্যালি তোমার কাজটা কেমন, কতটা পছন্দের, এন্ড যে জব রোলটা করছো। দেখ, লাইক জব স্যাটিসফ্যাকশন। ওকে, দেখ, জব স্যাটিসফ্যাকশন বল ইউ উইল হ্যাভ এনাফ স্যালারি, এনাফ রেসপেক্ট, তোর ওয়ার্কিং আওয়ার্স ডিপেন্ড করছে লোকেশন টু লোকেশন, তুই কোন লোকেশনে আছিস। তো এখানে সবকিছুই তোর একদম পারফেক্ট, বাট অনলি তোর ট্রান্সফার হতে পারে, 3-4 বছর অন্তর ট্রান্সফার হবে। বাট অ্যাজ আ ব্যাচেলার আমার এখন কোনো প্রবলেম নেই, বাট যখন ফ্যামিলি হয়ে যাবে তখন অনেক লোকের কাছ থেকে শুনেছি যে এটা ট্রান্সফারেবল জবে প্রচুর প্রবলেম হয়। সো এই একমাত্র বাদ বাকি ওয়ার্ক কালচার অল গুড। তো যারা ইন্ডিয়া প্রপার ঘুরতে চাস, আমি এখন ব্যাঙ্গালোরে আছি। হ্যাঁ, তুমি কি বলছিলে, কন্টিনিউ করো। হ্যাঁ, যারা ইন্ডিয়া ঘুরতে চাস তাদের জন্য ইটস দ্য বেস্ট জব, বাট যারা সুমিলি থাকতে চাস, জাস্ট আ সেকেন্ড, Srijan Banerjee wants to ask a question, so you can please unmute and ask your question. হ্যাঁ, আমার কোয়েশ্চেনটা প্রজ্জ্বলদার কাছে। দাদা বললো যে দাদা মার্কেটিং এ আছে, তো দাদা এই কোন ডোমেইনে, মানে আফটার গেটিং ইনটু আ অয়েল এন্ড গ্যাস বেসড PSU, মানে 2-3টে আছে, তো এখানে আমি শুনেছি অনেকগুলো ডোমেইন আছে, বাট এগুলো কি তোমার নিজের কোনো চয়েস ছিল নাকি এটা কমপ্লিটলি মানে লাক বেসড? এটা কমপ্লিটলি র্যান্ডম হয় রে। HO থেকে আসে, HO একটা হেড অফিস, HO মানে হেড অফিস, ওরা একটা সাইক্রোমেট্রি টেস্ট নেয়, ওখানকার উপরেই ওরা দেয় আর কি কোথায় কেমন। বাট জেনারেলি যদি তোরা IOCL এ আসিস
মেকানিক্যালদের বলছি আমি, মেকানিক্যালদের 70-80% মার্কেটিং এই থাকবে। খুব কম জনই লাইক রিফাইনারি বা পাইপলাইন পেতে পারে। এবার এভরি ডিভিশন হ্যাজ ইটস ওন অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এরকম মার্কেটিং এ তুই পুরো ইয়েটা ঘুরতে পারবি। আর তো মার্কেটিং এ একটা আছে ট্রান্সফার জব। মার্কেটিং এ সেরকম স্যালারিও বেশি পাবি, রেকগনাইজেশন বেশি পাবি, অনেক লাইক অনেকের সাথে তোর আউটসাইড এরিয়ার সাথে ডিল করতে হতে হয়, তার কাছে সম্মান বেশি পাবি। তো রিফাইনারিতে ওর তুই সব জায়গায় হয়তো মানে সম্মান হয়তো মানে প্ল্যানেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, বাট সেটা তোর একটা জায়গায় ফিক্স হতে হবে, তুই ফ্যামিলিকে প্রপার টাইম দিতে পারবি। পাইপলাইনে হয় কি অনেকটা রুরাল লোকেশনে তোকে থাকতে হয়, বাট পাইপলাইনেও মানে সবকিছুর একটা অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, বাট এটা পুরোটাই র্যান্ডামলি হয় তোর। আর ধরো কেউ কোনো পার্টিকুলার ডোমেন পেলো, তো মানে ইজ ইট ফিক্সড ফর দ্যার এন্টায়ার ক্যারিয়ার নাকি এটাতে শাফলিং হয়? না না, তুই সাফল চাইলে করতে পারিস, সেখানে মিউচুয়াল ট্রান্সফার হয় আর কি। মানে তুই ধর মার্কেটিং এ আছিস, অন্যজন ধর রিফাইনারিতে আছে, তুই মার্কেটিং আসতে আছে, তুই রিফাইনারিতে যেতে যাচ্ছিস, তখন সেখানে একটা প্রভিশন আছে, তো তোরা মিউচুয়াল ট্রান্সফার নিতে পারিস। আচ্ছা আচ্ছা। আর ওটা কোম্পানির রিকোয়ারমেন্টের উপরেও দেয়। মানে ধর কোম্পানি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে রিফাইনারিতে বেশি ছেলেগুলো দরকার, তারা মার্কেটিং থেকে যাদের টেকনিক্যাল নলেজ ভালো আছে তাদেরকে মার্কেটিং থেকে রিফাইনারিতে ডাইরেক্ট সেট করলো, বা রিফাইনারি থেকে মার্কেটিং এ সেট করলো, এরকম কোম্পানি রিকোয়ারমেন্টেও হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দাদা। ওয়েলকাম। And the others can also ask questions. Like, feel free to ask questions. Just raise your hand, and we'll get the chance to ask questions. When we will unmute, we will give them chance one by one. So just please raise your hand first, and then feel free to ask questions. Right? Yeah. So continue. Anybody? Meanwhile, নীলাদিদা বলছি যে তুমি একটা বলছিলে যে প্লান্ট জব হয়, তো লাইক প্লান্টে গিয়ে জব। সো প্লান্ট জবে মানে ডেসক্রিপশনটা একটু বলবে, মানে লাইক কিরকম, মানে হোয়াট ডু হ্যাভ টু ডু বেসিক্যালি when you go to a plant? মানে আমরা যারা এখন অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড ইয়ারে আছি, সো we have not got the faintest idea. So like how does things work when you go to a plant? দেখ, আমি এখন যেখানে আছি সেটা গ্রিনফিল্ড প্রজেক্টে আছি। মানে আমাদের এটা মানে আমাকে যেখানে লোকেশন দিয়েছে সেটা গ্রিনফিল্ড প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি। মানে এখানে এখনো মানে প্ল্যান্ট এস্টাবলিশ হয়নি, প্ল্যান্ট এস্টাবলিশ করাতে হবে। আর আমার আগে যেই ফেজে ছিলাম, মানে আমার তো ইয়ে ফেজে চলছে এখন, মানে ট্রেনিং ফেজে মানে চলে না, ওই যে জিডি ফেজে যেটা চলছে, সেটা হচ্ছে আগে যে ফেজে ছিল সেখানে প্ল্যান্ট ছিল। সেখানে প্ল্যান্ট বলতে কি রুটিন, যেমন শিফট টাইপের ডিউটি হয়, মানে জেনারেল শিফট হতে পারে বা এ শিফট বি শিফট সি শিফট যেমন হয়। তো গিয়ে মানে মেইনটেনেন্স কাইন্ড অফ জব, মানে মানে প্রতিদিন গিয়ে দেখতে হবে, তার শিডিউলিং করতে, মানে যে বিভিন্ন যে পার্টস সেগুলো তার শিডিউলিং করা, ওইগুলো একটা কাজ। আর যেটা হচ্ছে গ্রিন ফিল্ডে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে প্ল্যানিং। আমার যেহেতু প্ল্যানিং রোলে, মানে বিভিন্ন যে আমাদের যে এলএসটি কে প্যাকেজেস আছে, মানে যেই প্ল্যান্টে রিফাইনারিতে যে বসবে তার বিভিন্ন এলএসটি কে প্যাকেজেস, তার বিলিং ব্রেকআপ, তারপরে তার যে শিডিউলিং করা, তারপরে যে মান্থলি যে ডেলিভারিজ দিচ্ছে তার টাইম ওয়াইজ দিচ্ছে কিনা, তার যে তারপর বিল দিচ্ছে তাকে প্রসেস করানো, ওইগুলো হচ্ছে মেইনলি ডে টু ডে রুটিন। আমি একটু অ্যাড করতে চাইবো। আমি আগে রিলায়েন্সে ছিলাম, তো সেটাও একটা প্ল্যান জবই ছিল। সেখানে কি হতো না, ইন্ডাস্ট্রিতে যে অনেক মেশিন থাকে লাইক পাম্প, কম্প্রেসার, টারবাইন, আমি মেনটেনেন্সে ছিলাম। তো শাটডাউনের সময় বেসিক্যালি কাজের চাপটা বেড়ে যায়, কারণ শাটডাউনে প্ল্যান্ট বন্ধ থাকে, আর সেই টাইমে তোকে ওই মেশিনারি গুলোর মেনটেনেন্স করতে, মানে মেনটেনেন্স মানে বেসিক্যালি পুরোটা ডিঅ্যাসেম্বল করতে হবে, তোর পার্টস যেগুলো আছে খারাপ হয়ে গেছে ওগুলো রিপ্লেস করতে হবে, তারপরে অ্যাসেম্বল করে লাগিয়ে দিতে হবে। তো এটা হচ্ছিল আমার জব ছিল রিলায়েন্সে অ্যাজ এ মেনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার। সো নীলাদ্রিদা, তোমার এখন এক সেকেন্ড, এরকম কোন মাইলস্টোন তুমি যেটা অ্যাচিভ করেছো হিন্দালকোতে, এরকম কিছু আছে? লাইক কোন প্রজেক্ট যেটা তোমাকে অনেক প্রাউড ফিল করে? প্রাউড বলতে কি এখানে মানে সেই তো আবার বললাম, মানে জাস্ট রুটিন জব, এখানে কোনো মানে কোনো প্রজেক্ট বা ওই টাইপের কিছুই নয়, মানে জাস্ট রুটিন জব যেটা আছে সেটা আমাকে এক্সিকিউট করতে, আর কিছু।
আমি শুনলাম আমি শুনলাম নীলাদ্রিদা স্যামসাং এও চান্স পেয়েছিল। হ্যাঁ, মানে তো আমার যেটা কি হয়েছিল, আমার কি হয়েছিল মানে এবিজিতে আর ওই স্যামসাং এ মানে একটা মানে একদিন মানে একদিন আগে পিছে হয়েছিল। তো রেজাল্টটাও ওই হিসেবে এসেছিল, মানে দুটোরই তাহলে বসতে পেরেছিলাম ওই জন্য হিসেব মতো দুটোরই বেরিয়েছিল, আমি এবিজিতে জয়েন করেছিলাম ওইটাই আর কি। ওকে মানে দুটোতে হয়েছিল, স্যামসাং হয়েছিল, এতে হয়েছিল, মানে পরপর যেহেতু ইন্টারভিউটা হয়েছিল ওই জন্যই মানে বসতে দিয়েছে, নাহলে হিসেব মতো একটা পেলে একটা বসতে দেওয়ার নিয়ম নয়। মানে যাদবপুরে যেটা নিয়ম আছে, একটা প্লেসমেন্টে পেয়ে গেলে দ্বিতীয় প্লেসমেন্ট বসার নিয়ম নেই, কিন্তু আমারটা দুটো পরপর ইন্টারভিউ ছিল বলে বসতে দিয়ে তখন রেজাল্টটা বেরোয়নি, ওইটাই আর কি। স্যামসাং আর ইয়েতে এবিজিতে দুটো দিয়ে হয়েছে। আর এখন কারেন্টলি এবিজিতেই আছি। আর আমিও আইএসসিএল এ পেয়েছিলাম, মার্কেটিং এ আছে, এক্সটেনশন লাগিয়ে রেখেছিলাম। 23 ডিসেম্বরে আমরা এক্সটেনশন করেছিলাম, তার আগে ইসরো রেজাল্টে বেরিয়ে গেছে বলে আইএসসি তে জয়েন করি। ওকে So Dada, আমারও মার্কেটিং ডিভিশন পেয়েছি। chat box একটা question এসেছে, so please you can raise your hands and ask questions. I mean there's a question chat box এ একটা question এসেছে যে তোমরা যে ফিল্ডে কাজ করো, যে ডোমেনে কাজ করো, ওখানে like only are mechanical students allowed or like অন্য ব্রাঞ্চ থেকেও ওরা আসে? মানে টেকনিক্যাল আছে, ইলেকট্রিক্যাল আছে, ইনস্ট্রুমেন্টেশন আছে, জেনারেলি কোর ব্রাঞ্চ সবাই থাকে। কোর ব্রাঞ্চ সবাই বসতো। প্রজ্বলদা, তুমি বলেছিলে যে মেকানিক্যালদের মার্কেটিং এ মোস্টলি দেয়, দেন কেমিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যালদের ওদের কি দেয়? দেখ, কেমিক্যালরা জেনারেলি রিফাইনারি পাবে, কারণ তাদেরকে কেমিক্যাল প্রসেসটা হয়। তো আর ইলেকট্রিক্যালরা সেম মার্কেটিং এ বেশি পায়, খুব কম জন পাইপলাইন আর রিফাইনারিতে পায়। অ্যাকচুয়ালি রিফাইনারিতে কি হয় না, এক্সপিরিয়েন্স লোকদের বেশি নেয় আর কি ওরা। তো ফ্রেশার্সদের অতটা রিফাইনারি চান্স পাওয়াটা একটু কষ্ট আছে, মানে লাক থাকলেই হবে ওটা। ওকে, দেন অ্যাজ আ কেমিক্যাল স্টুডেন্ট আমি কি করতে পারি? মানে ফার্স্ট থেকে এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করে দেন আইএসসিএল এ? না, কেমিক্যালদের ডাইরেক্ট রিফাইনারিতেই দেবে ওরা। কেমিক্যালদের খুব কম জনই মার্কেটিং এ পায়, বাট আদার ব্রাঞ্চেস এর ক্ষেত্রে মেটালার্জিও মোস্টলি রিফাইনারি পায়, বাট আদার ব্রাঞ্চেস লাইক মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, এরা জেনারেলি মার্কেটিং বেশিরভাগটাই পায় আর কি। ওকে, Srijan, you can ask a question now. প্রজ্বলদা, আমি লিঙ্কডইনে আমাদেরই ইউনিভার্সিটির কিছু অ্যালামনিকে দেখেছি, মানে র্যান্ডম সাজেশনসই পেয়েছিলাম যে তারা ইনিশিয়ালি কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে ছিল এবং বেশ অনেক বছরই ছিল, ধরো 5-6 বছর। তারপরে তারা 2-3টে অর্গানাইজেশন শিফট করে কোনো পিএসইউতে গেছে। তো ওই সময় তো আর গেট দিয়ে যাওয়া পসিবল না, তো মানে সেটা মানে গেট ছাড়াও কি দেয়ার আর আদার চ্যানেলস টু গেট ইনটু পিএসইউস? দেখ, ওরা কিভাবে গেছে আমি বলতে পারছি না, বাট লাইক আইওসিএল এর ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি গেট ছাড়া খুব একটা রিক্রুটমেন্ট বেরায় না, আর যেটা বেরায় খুব কম সংখ্যায় বেরায়। তো আমার চেনা জানা অনেকেই আছে যারা 2020-2017 পাস আউট, তারা এই বছর গেট দিয়ে আইওসিএল এ ঢুকেছে। আর এরকম আইওসিএল এর পলিসি আছে যে আইওসিএল এর সব ইডি, ডাইরেক্টর, জিএম সব আইওসিএল এর ফার্স্ট থেকেই আছে, মানে আমাদের মতন অফিসার হিসেবেই ঢুকেছে, তারপরে ওরা প্রমোশন পেয়ে গেছে। তো গেট ছাড়া আমি বলবো আইওসিএল এ ঢোকাটা একটু চাপ আছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ধরো কেউ মানে গেটে খুব ভালো র্যাঙ্ক পেলো, তো সে ন্যাচারালি পিএসইউ নিল, তো তারপরে তার সাপোজ মানে এমটেক করার ইচ্ছেও আছে, তো তখন কি তাকে আবার গেট দিয়ে ভালো র্যাঙ্ক আনতে হবে, নাকি মানে সে উইদিন 2 ইয়ার্সই সে মানে স্টাডি লিভ পেতে পারে, কারণ 2 বছরের জন্য তো ওটা ভ্যালিড থাকে? দেখ, স্টাডি লিভের ক্ষেত্রে বলবো যে স্টাডি লিভ তোরা সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেই পাবি না, ওর জন্য 3 বছর না 4 বছর তোকে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকা দরকার। আর তার জন্য গেটে মানে তুই ধর পরে নিলি যে ফার্দার স্টাডিজ করার জন্য, গেটে ভালো র্যাঙ্ক করার দরকার নেই, মোটামুটি একটু মানে ঠিকঠাক র্যাঙ্ক করলেই হবে, কারণ আইএসএল এর কোলাবোরেশন আছে উইথ আইআইটি বোম্বে, আইআইটি মাদ্রাস, তো ওখান থেকে ডাইরেক্ট তুই করতেই পারিস। ওর জন্য মানে ভালো র্যাঙ্ক দরকার নেই, তুই আইএসএল এর থ্রু দিয়েই করতে পারিস, কিন্তু হ্যাঁ গেটটা দিতে হবে তখনও। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওয়েলকাম। Oviru, you can ask a question now. হ্যালো দাদা, আমার একটাই কোশ্চেন ছিল যে তোমরা যেহেতু এখন ইসরোতে আছো,
তো ওখানে মানে প্রজেক্ট রিলেটেড বেসড যে বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করতে হয় বা এমন নতুনত্ব যেসব ইনভেনশন হচ্ছে বা ইয়ে হচ্ছে ওইসব সেক্টরে কাজ করতে হয়, যেটাতে মানে আর কি অনেক আর কি একখানা ভালো এক্সপিরিয়েন্স মানে প্রজেক্টের এক্সপিরিয়েন্সটা পাওয়া যায় কাজের ওখানে মানে ক্রিয়েটিভ ইয়ে ওই ফিল্ডে যাওয়ার জন্য মানে কি করতে হয়? স্টার্ট কর। ইংরেজি তুই স্টার্ট কর। কোশ্চেনটা আরেকবার একটু বলছিলাম যে বেসিক্যালি যে রিসার্চ যে বিভিন্ন প্রজেক্টস হয়, ফর এক্সাম্পল যদি একখানা রকেট বা একখানা রোভারের উপর ধরো কাজ চলছে, ওইসব সেক্টরে যদি আমি যেতে চাই আর ওখানে কাজ করতে চাই, তাহলে কিভাবে প্রসেসটা কি যে ওখানে যাওয়ার, বা মানে সেম প্রসেস নাকি আলাদা ভাবে কিছু যেতে হয় ওটা? দেখ তোর মানে যতদূর আমাদের তো এখন জয়েনিং এ তো হয়নি এখনো, জয়েনিং এ যা শুনেছি র্যান্ডমলি তোকে ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেট করা হবে। এবার আস্তে আস্তে তুই যত কাজের প্রেসার নিবি, তোর যত মানে বসের সাথে হবে, তুই তার তোর যত তুই ক্যাপাবিলিটি দেখতে হবে সেই হিসেবে তারপর তোকে তুই ডিপার্টমেন্ট সুইচ করতে পারবি। ওইটাই আর কি। মানে প্রথমে তো র্যান্ডমলি তোকে মানে কোন একটা হয়তো ডিজাইন সিমুলেশন দিয়ে দিল, হয়তো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স দিয়ে দিল, হয়তো টেস্টিং এ দিল, কোথাও একটা দিয়ে দেবে তোকে। প্রথমেই তোকে রিসার্চ তুই যেই যেটা চাইছিস সেটা পাবি না হয়তো। ওগুলোর কোনো মানে বেসিস থাকে না মানে? না, ওই না কোনো বেসিস থাকে। তোকে দিলেও প্রথমে কমপ্লিটলি র্যান্ডম থেকে দেয়া হবে, তারপর আস্তে আস্তে যত তুই তোর নিজের ক্যাপাবিলিটি দেখাতে পারবি, তারপর আস্তে আস্তে সুইচ হয়ে যাবে। দেখ আমি একটা শুনেছি, যেটা জানি না কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে। এবার তুই যখন ইসরো জয়েন করবি, মানে আমরা যখন জয়েন করব, তখন আমাদেরকে ওদের সব লোকেশনে ওরা ঘোরাবে, ঠিক আছে? এবার যারা মানে ওখানে কাজ করছে, ওখানকার হেডরা তোকে ক্যাজুয়াল টক করতে করতে কিছু কোশ্চেন বাগেরা করতে পারে, ঠিক আছে? মানে ক্যাজুয়ালি, কোনো ফর্মালি না। তো তারা সেই দেখে একটু আধটু বুঝে নেয় যে তুই কোন ফিল্ডে ইন্টারেস্টেড। এবার সেটা একটা হতে পারে। আর সেকেন্ডলি, তোরা যদি এমটেক করে থাকিস, তার এমটেকে যদি স্পেসিফিক্যালি কোনো প্রজেক্ট করে থাকিস, তো তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তোরা সেখানে মানে তারাই তোকে সেখানে ট্রান্সফার করে দেবে। বাট বিটেকের উপরে জেনারেলি র্যান্ডম হয়, এমটেকের উপরে ওরা স্পেসিফিকেশন দেখে আর কি। ঠিক আছে। Indy, you can ask your question now. হ্যালো দাদা, তো আমার কোয়েশ্চেনটা হলো, তোমরা প্রিপারেশনটা কি করে নিয়েছিলে এই 2 বছর? তোমাদের ওয়ার্কলোড রয়েছে, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি প্রিপারেশনটা কি নিয়েছিলে? আর কিছু টিপস থাকলে একটু ভালো হতো। দেখ আমি রিলায়েন্সে ছিলাম, তো রিলায়েন্সে আমার প্ল্যানটা একটু মানে বলতে পারি যে হেকটিক টাইপেরই ছিল, প্রচুর বড় প্ল্যান ছিল। তো আমি জেনারেলি মানে জেনারেলি 5টার সময় ফিরে 6:30 সময় ফিরে যেতাম, বাট 30 দিনের ভিতরে 10 দিন আমাকে 8টার সময় ফিরতে হয়েছে, 8টা 9টাতে ফিরতে হয়েছে। তো আমার এরকম ছিল যে যতটুকু দিন আমি মানে আমার 4th ইয়ারের সময় আমার পুরো সিলেবাস কমপ্লিট হয়েছিল, বাট ডিউ টু দ্য প্লেসমেন্ট সেশন আমি প্র্যাকটিস করার টাইম পাইনি, ঠিক আছে? তো লাইক আমাকে এরকম ছিল, আমাকে এই বছরটা প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আমি যতদিন টাইম পেতাম ততদিন আমি কি করতাম, আমার একটা স্কেডিউল সেট ছিল যে আমি এসে ফার্স্টে ঘুমিয়ে নেবো, কারণ আমার ঘুমটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো তারপরে আমি পড়াশোনা করতাম, তারপরে তোর রাত 3-4টার দিকে আমি ঘুমোতে যেতাম। তো এরকম একটা স্কেডিউল আমি অল ওভার দ্য ইয়ার আমি মেনটেন করেছি, ঠিক আছে? তো এরকম একটা তোরা প্ল্যান বানাতেই মানে প্ল্যান তোকে টাইম ম্যানেজ করতেই হবে নিজে থেকে, ওটাতে আলাদা করে তোকে কেউ আসবে না যে কিভাবে কি করতে হবে ওটা দেখানোর জন্য, ওটা তোকে নিজে থেকেই করতে হবে। তোমরা কি কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়েছিলে নাকি অনলাইনে পড়েছিলে? আমি স্পেসিফিক্যালি ইউটিউব ফলো করেছি, আর আমার কাছে মেডিজির বইগুলো ছিল যেগুলো আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে চ্যানেল রিকমেন্ডেশন থাকলে? জেনারেলি গেট একাডেমি আছে, তারপরে আরো 2-3টে চ্যানেল আছে যেগুলো আমার মনে পড়ছে না। ইন্টারভিউর জন্য তোরা ইউরপিডিয়া ফলো করতে পারিস, আরো 2-3টে আছে, আমি তোদেরকে পাঠিয়ে দেবো যদি চাস। আর ইসরো এক্সট্রা কিছু পড়তে হয়েছিল? দেখ আমি বলবো রিটেন এক্সামের জন্য তুই যদি গেটের প্রিপারেশন ভালো মতন করে থাকিস, তাহলে ইসরো রিটেন এক্সাম ক্লিয়ার হয়ে যাবে মোস্ট প্রবাবলি। বাট ইন্টারভিউর জন্য তোকে সব সাবজেক্ট ভালো করে পড়তে হবে, লাইক ইলেকটিভ থেকে শুরু করে প্রজেক্ট অবধি সবকিছু। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।
আর আমি একটাই টিপস দিতে চাইবো, সেটা হচ্ছে গেটে বারবার করে বলছি, মানে যদি ফোর্থ ইয়ার আশা করি সবারই সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে যাবে, তো মেইনলি হচ্ছে প্র্যাকটিসের উপর পুরোপুরি ফোকাস করতে। কেন কি মানে প্র্যাকটিস যদি না করে, যতই সিলেবাস কমপ্লিট হোক, যতই ভালো করে মানে যতই কনসেপ্টিভ মানে ইয়ে গ্রিপ থাকুক, মানে গেটে মানে সিলিমিস্টা হবেই হবে। মানে যেটা আমি মানে সব থেকে বেশি আমার যেটা মানে 23 তে ভুল করছে সেটা হচ্ছে আমার সিলিমিস্টেক। সবই কনসেপ্ট একদম, সবই ক্লিয়ার ছিল, শুধু ওই মানে সিলিমিস্টে মানে ওরা এমন ভাবে কোশ্চেনটা ওরা ফ্রেম করে যাকে সিলিমিস্টে করতে বাধ্য করবে। মানে যেমন ইউনিটে হয়তো এন্ডে হয়তো মানে সবকিছু উত্তর করলাম নিউটনে, অ্যান্সার চাইলো কিলো নিউটনে, তারপরে একদম। কিছু একটা ভেরিয়েবল বার করতে বলে পি তে, ওরা ফাইনাল আনসারে বলে 1/p, মানে সেটা আমরা চোখেও পড়বে না। মানে ওইগুলো যে যত প্র্যাকটিস করো তত তার মানে ইয়েগুলো বুঝতে পারবো। তো ওই জন্যই বলছি মানে গেটে ইয়ে করতে গেলে কনসেপ্ট তো দরকারই, তার সাথে প্র্যাকটিস তো খুব দরকার। প্র্যাকটিস করেই তাহলে মানে ভুলটা বুঝতে পারবো আর কি। ওই জন্য বলছি কি রিসোর্সেস থেকে তোমরা প্র্যাকটিস করেছিলে? প্র্যাকটিস হচ্ছে প্রথমে তো আমি বলবো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন গুলো করে নিতে। যদিও কোশ্চেন থেকে কখনই আসবে না, কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন করে একটা বোঝা যাবে কি মানে কোন চ্যাপ্টার থেকে বেশি ওরা প্রেফারেন্স দেয়, ওয়েটেজটা একটা আন্দাজ হয়ে যাবে। আর সেকেন্ড বলবো কোন একটা ইনস্টিটিউশনের টেস্ট সিরিজ নিয়ে টেস্ট সিরিজ গুলো দিতে, ফুল লেন্থ টেস্ট সিরিজ গুলো দিতে, তাতে টাইমের ইয়েটা পাওয়া যাবে। আর তার সাথে ওই টাইম বাউন্ড মানে মেইনলি তো আমরা ফ্রি ফ্লোতে যখন কোশ্চেন গুলো করি তখন মিস্টেক হওয়ার চান্স অনেক কম হয়। কিন্তু যখন একটা প্রেসার সিচুয়েশন, একটা 3 ঘন্টা একটা টাইম বাউন্ড দিয়ে দেবে, তখন কিন্তু মানে সিলি মিস্টেক হওয়ার চান্স অনেক এক্সপোনেনশিয়ালি হাই হয়ে যায়। তো সেই টাইম ফ্রেমে রেখে যদি প্র্যাকটিস করি তো তাহলে মানে ভালো হবে। তো বলবো আগে সালের কোশ্চেন করতে, আর একটা দিয়ে একটা টেস্ট সিরিজে প্র্যাকটিস করতে, ব্যাস। যত সৈকত, পারিস you can ask প্র্যাকটিস the কর। question. সৈকত, কেমিক্যাল থেকে কি কি স্কোপ আছে ইসরোতে? কেমিক্যাল থেকে কি কি scope কেমিক্যাল আছে? থেকে কি কোনো স্কোপ আছে ইসরোতে? হ্যাঁ, হুম। কেমিক্যাল থেকেও তুই করতে পারিস। শুধু ভ্যাকেন্সিটা ওটা ম্যাটার করে, ভ্যাকেন্সি কম বেশি হতে ম্যাটার থাকে, করে but রিক্রুটমেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু কেমিক্যাল থেকেও তুই ইসরোতে যেতে পারিস। সমস্ত কোর ব্রাঞ্চ থেকেই তুই ইসরোতে যেতে পারিস। আর ইয়ে বাট ইট কম্পিউটার কমপ্লিটলি সায়েন্স, ডিপেন্ড অন ফিল্ডে যাওয়া যাবে? বল বল কি ধরনের ফিল্ডে যাওয়া যাবে? কি ধরনের ফিল্ড? আমার তো কেমিক্যালই লাগবে। কেমিক্যালের যেগুলো তোর ধর ক্রায়োজেনিক যেগুলো ফুয়েল হচ্ছে, তো সেটাকে তুই কিভাবে আরো এফিসিয়েন্ট করতে পারবি, কিভাবে তুই তাকে আরো মানে ইমপ্রুভ করতে পারবি যাতে অনেক দূর অব্দি রকেটটা তোর মানে স্যাটেলাইটটা তোর যায়। তো এইগুলোর মানে এইগুলো রিসার্চ বেসডই থাকবে কেমিক্যালের। ওই লিকুইড প্রপালশন সেন্টারও দিতে পারে হ্যাঁ। এলপিএসসি। Aukabuthu, you can ask question now. দাদা আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে মানে গেটে যে আমরা বিটেক করলে বেশি অ্যাডভান্টেজ পাবো ফিউচারে, নাকি মানে ক্যারিয়ার গ্রোথটা কিরকম হবে, নাকি এমটেক করে জয়েন করা ভালো? এমটেক করে ইসরো? হ্যাঁ ইসরো। দেখ, আমি বলবো যে এমটেক করে যাওয়াটা বেটার, কারণ তোর কাছে অনেক নলেজ থাকবে। কিন্তু অনেক তুই যখন ডাইরেক্ট সিলেকশন পাচ্ছিস বিটেক এর পর, কারণ কেন ছাড়তে যাবি? বাট অলওয়েজ এমটেক তো পরে প্রভিশন আছে, আফটার 3 ইয়ার্স তুই এমটেক করতে পার, ওরাই তোকে এমটেক করাবে। তো তুই এমন না যে মানে এমটেক করেই তোকে ঢুকতে হবে। তো যখন মানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে তুই ঢুকে যাটাই বেস্ট, ঢুকে যা, তারপর তো ওরা 3 বছর পর এমনি তোকে এডমিট করাবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটাই জানা ছিল। থ্যাঙ্কস দাদা। Bithan, you can ask question now. হ্যাঁ দাদা, আমি প্রোডাকশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে যাদবপুরে। তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, যদি আমি মেকানিক্যালি গেট দিতে প্রেফার করি তবে কি সেটা ঠিকঠাক ডিসিশন হবে? দেখ, এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে তোর ইন্টারেস্টের উপরেই। দেখ, মেকানিক্যাল আর প্রোডাকশনের থেকে অনেক কিছু সাবজেক্টই ফারাক মানে অনেক ডিফারেন্ট আছে। তো সেগুলো যদি তুই কভার করতে পারিস তো অলওয়েজ গো ফর ইট। এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে তোর ইন্টারেস্ট আর তোর কতটা তোর মেকানিক্যালের সাবজেক্ট গুলো কভার আছে। মানে আমি যদি টার্গেট করি যে আর&ডি কোম্পানিগুলো, যেরকম বললে দাদা যে ইসরো, ডিআরডিও আর অল যা আছে, তো সেগুলো থেকে কি মানে প্রোডাকশন থেকে রিক্রুট করে কি আদৌ?
ওরা রিক্রুট করে, আই হোপ করে, আমাকে তবুও চেক করতে হবে। বাট তার জন্য তোকে গেট দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ওরা আলাদা করে ইসরোর লাইক এক্সাম হয়, তো ওটাতে তুই মেকানিক্যালও অ্যাপ্লাই করতে পারিস। তোর প্রোডাকশনে যদি রিক্রুটমেন্ট হয় আমাকে চেক করতে হবে হয় কিনা, নীলাদ্রি বলতে পারবে হয়তো, বাট হ্যাঁ তুই ওটাতেও যেতে পারিস, অসুবিধা নেই, R&D তে আরামসে যেতে পারিস। ইসরোর কথা বলতে তুই যে মেকানিক্যালি যদি বলিস, কেন কি ওদের একটু মানে সব জায়গায় যে কোনো PSU বল বা যে কোনো R&D বল, তুই যদি ভাব মানে আমি ISC যদি ধরি, মানে ও তো যেমন লেখা আছে যে মানে অনেকে কি করে ক্রস ব্রাঞ্চের মানে গেটে দেয়, এবার ক্রস ব্রাঞ্চ গেটে দেয় মেইনলি তারা এমটেক এর জন্য। এবার PSU তে কি হয়, তুই ক্রস ব্রাঞ্চ দিতে গেলে কিন্তু ওরা কিন্তু মানে লিখে দেয় যে তুমি যে গেটটা দিচ্ছ আর তোমার যে মানে তুমি যে ব্রাঞ্চে যে তুমি বিটেকটা করেছো সেটা যেন সেম হওয়া চাই, যেমন নালে কিন্তু ওরা অ্যাকসেপ্ট করে না। মানে ওই তুই আইসি প্রোফার্মার তো দেখে নে বা যে কোনো পিএসসি প্রোফার্মার তে যেমন লেখা থাকে, ওই জন্যই ক্রস ব্রাঞ্চ মেনলি করে ফর এমটেক পারপাস, বাট ফর জব আই ডোন্ট রেকমেন্ড টু ডু, মানে নেবেই না, মানে জেনারেলি নেয় না। এবার সেম মানে ইসরোতেও আশা করি সামনি কেস আছে, কেন কি তুই মানে ইসরোতে তো গেট তো হয় না, কিন্তু তুই যদি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে ঢুকিস, এবার প্রোডাকশনটা ওতেও মানে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বার করে তাতে আগে তুই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো দেখতে হবে যে ওতে এক্সক্লুডিং বিচ, এবার মানে তুই মেকানিক্যাল ডোমেনে দিচ্ছিস, ওতে এক্সক্লুডিং কোন কোন ব্রাঞ্চ দিতে পারবে না সেগুলো সব লেখা থাকে, তারপরেই অ্যাপ্লাই করাটা বেস্ট। তুই প্রোডাকশন দিয়েও PSU তে যেতে পারিস, দেয়ার আর ফিউ PSUs যারা প্রোডাকশন থেকে রিক্রুটমেন্ট করে, তো এরকম হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই যে মেকানিক্যালি নেবে ওরা মেকানিক। হ্যাঁ, কেন কি সব পিএসসি তো আমার লেখাই থাকে যে মানে যে তুমি যেই ব্রাঞ্চে তুমি ইয়ে করছো সেই ব্রাঞ্চে যেন মেকানিক্যাল মানে সেই ব্রাঞ্চে যেন গেট দেওয়া, তবেই মানে শান্ত পিএসসি গেট দিই না, তো ওইটাই আর কি। তো প্রোডাকশন দিচ্ছি বলে মেকানিক্যাল থেকে দিয়ে ঢুকে পরে নেবে সামন না হওয়ার চান্স আছে। আচ্ছা, আমার সিভিল থেকে একটা বন্ধু কোশ্চেন করতে যায়, একটা কত মানে দাদা বলছি ওই সিভিল থেকে করার পর কিরকম ফিল্ডে দেয় ইসরো এটা জব সেকশন? তোকে ওই ইয়েতে ওই যেখানে লঞ্চিং প্যাড আছে, লঞ্চিং প্যাড গুলো তৈরি করার ইয়েতে দিয়ে দেবে, ওইখানে এমন হয় তৈরি করতে হবে যাতে ভাইব্রেশন আশেপাশে জায়গায় যাতে কম করে, মানে মানে এমন হয় তৈরি করে যাতে আশেপাশে জায়গায় ভাইব্রেশন না দেয়, মানে মেইনলি তোকে লঞ্চিং প্যাড ডিজাইনই দেবে। আচ্ছা, লঞ্চিং প্যাড ডিজাইন আর তো যেখানে ইয়ে মানে স্ট্রাকচার গুলো আছে সেই ডিজাইনই দেবে তোকে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ দাদা। Pushmita, you can ask your question. Good evening, Dada. Am I audible? Good evening. Yeah. আমার কাছে দুটো কোয়েশ্চেন আছে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, দাদা যেমন বলছিলে যে ফার্স্ট টাইম 23 তে গেট দেওয়ার পরে একটা তুমি ইম্প্যাক্ট দেখেছিলে, তো সেখান থেকে কাম ব্যাক করে এত বেটার একটা রেজাল্ট করা, সেই মাইন্ডসেটটাকে তৈরি করা, সেটা মানে কিভাবে বিল্ড আপ করতে পারলে, মানে সেটা একটু জানতে চাই। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, তুমি বলছিলে যে তোমাদের ডেইলি মানে গতানুগতিক কাজ, তো এবার ধরো তোমরা যদি সামহাও কিছু তোমাদের ওই গতানুগতিক কাজের মধ্যে থেকে নতুন কিছু বিল্ড আপ করতে চাইছো, বা তোমাদের নতুন কিছু আইডিয়া এসছে, সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তোমাদের মানে কি কি ফেসিলিটিস পেতে পারো বা কি কি ওয়েতে তোমরা সেটাকে ফ্লারিশ করতে পারো? দেখ, আমি সেটব্যাক গেট 2023 তে শুধু দেখিনি, আমি সেটব্যাক গোটা আমার 4th ইয়ারে দেখেছি। লাইক একের পর এক কোম্পানি আসছে, আমি রিজেক্ট হচ্ছি, সিম্পল, ঠিক আছে। তো আমি থার্ড জানুয়ারি আমি রিলায়েন্সে রিক্রুট হই, মানে এতটা পরে। তো হ্যাঁ, স্ট্রাগলের আমার অনেক আগে থেকেই এক্সপিরিয়েন্স ছিল। তো গেট 2023 তেও রেজাল্ট খারাপ হয়, আমি এক্সপেক্টও করিনি যে গেট 2023টা অতটা ভালো হবে। তো তখন আমার কাছে দুটো রাস্তা ছিল, একটা হচ্ছে রিলায়েন্সেই থেকে যাওয়া, আর একটা হচ্ছে গেট দিয়ে এমটেক বা PSU। আমি ইসরোর কথাটা সত্যি বলতে তখন ভাবিনি, আমি শুধু গেটের কথাটাই ভেবেছিলাম। তো আমার বাবা মা মানে আমার গোটা ফ্যামিলি বলতে পারিস, এবং আমার বন্ধুরা যারা আছে, এবং আমার একজন 11 থেকে আছে আমার বন্ধু, ও মানে আমাকে কন্টিনিউয়াসলি ফোর্স করেছিল যে গেটটা দিতে। কারণ আর সেকেন্ডলি বলতে পারি যে আমার মানে লোকেশন ছিল গুজরাটে, ঠিক আছে। তো গুজরাট থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের দূরত্ব তোরা ভালো করেই জানিস, তো আমাকে ঘর আসতে প্রচুর প্রবলেম হতো। তো আমাকে জব সুইচ করতে হতো। জেনারেলি জব সুইচ 3-4 বছর পর মানে আগে করতে পারবি না, মানে হয় না, কোর ডিপার্টমেন্টে হয় না।
তো সেটাও একটা বলতে পারি যে আমাকে গেটটা কোনোভাবে দিতেই হতো যাতে আমি ঘরের কাছে আসার একটা না একটা চান্স পাই, যদিও আমি এখনো পাইনি, তবুও একটা না একটা চান্স পাই। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল তোর? হ্যাঁ, সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ছিল যে তোমরা যেরকম বলছিলে যে গতানুগতিক একটা কাজের মধ্যে দিয়ে তোমরা রয়েছে, বা ধরো তোমরা কোনো একটা নতুন কিছু মানে ফিল করো যে আনা দরকার, একটা ডেভেলপমেন্ট দরকার, বা কোনো একটা যেমন বলছে একটা কোনো ইনোভেশন দরকার, তো সেটা ইমপ্লিমেন্ট তোমরা কিভাবে করবে, বা কি ফেসিলিটিস আছে, বা তোমরা কি কি আউটকাম মানে বা কোনো প্রজেক্ট করতে পারো ওই মানে জায়গা থেকে? কাজে বলছিস, ইন্ডাস্ট্রিতে বলছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখ, ইন্ডাস্ট্রিতে তোর যদি কোনো ইনোভেশন থাকেও তুই সেটা ডাইরেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবি না, তার জন্য অনেক তোকে অ্যাপ্রুভাল দরকার। তো তুই মানে সেখানে একটা তুই তোর বসের সাথে সেটাকে ডিসকাস করতে পারিস, যদি বস এগ্রি হয় তারপরে তোর যাবে হচ্ছে ওরা হেড অফিসে, হেড অফিস থেকে তোর অ্যাপ্রুভ হয়ে আসবে। সেটা মানে এত সহজ সহজ প্রসেস নয় যে তুই কিছু ইনোভেশন আইডিয়া পেলি এবং ডাইরেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল, তো অনেক কিছু লাইক অ্যাপ্রুভাল দরকার ওর জন্য। থ্যাংক ইউ দাদা, বেস্ট উইশেস ফর ইউর ফিউচার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। নীলাদিদা, একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যে লাইক সফট স্কিলস, যে এই কথাটা খুব শুনি যে জব রিলেটেড বা জব ওরিয়েন্টেড কোনো সফট স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিলস, এই জিনিসগুলো মানে প্র্যাকটিক্যালি তুমি যখন জবে গেছো তখন ওটা কতটা ফিল করেছো? হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট? লাইক কোনো যে সফট স্কিল হতে হাই পারে। ইম্পর্টেন্ট, সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে টেকনিক্যাল স্কিল, মানে প্ল্যান্ট বেসড জবে যেটা বলছি আমি, সেটা হচ্ছে সফট স্কিল মানে বেশি, সব থেকে বেশি ম্যাটার করে। মানে কোনো কাজ তো আমরা নিজেরা করব না, মানে অবভিয়াসলি কোনো লোক থাকবে তাদেরকে দিয়ে, আমাদের কাজ হচ্ছে ম্যানেজ করা, ম্যানেজমেন্ট মেন কাজ হচ্ছে ম্যানেজ করা। এবার সফট স্কিল তাদেরকে কি করে বুঝিয়ে বাজিয়ে কাজ করানো, সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন। তো সফট স্কিল না থাকলে মানে মানে করা যাবে। টেকনিক্যাল এখানে খুব কম লাগবে, টেকনিক্যাল হয়তো 20%, ম্যাক্সিমাম হয়তো 80% সফট স্কিল লাগবে। মানে মানে রিয়েল লাইফে যেটা লাগে সেটা হচ্ছে মেনলি এটাই। ওই জন্য সফট স্কিলটাকে ইমপ্রুভ করাটা মানে বেশি দরকার। দেখ, এরকম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক লোকই আছে যারা তোর আন্ডারে কাজ করে কিন্তু তোর বাবার বয়সী, সোজা কথা। তো তাদের কাছে লট অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে, তুই যদি তাদেরকে কিছু বলতে যাস তখন তারা জেনারেলি ঘুরে তোকে বলতেই পারে যে তুমি তো এই সদ্য এলে, আমি এখানে 30 বছর ধরে আছি, তোমার জন্মের আগে থেকে। তো এরকম লোকও তোরা পাবি, তো এদের সাথেও তোকে হ্যান্ডেল করতে হবে। তো সফট স্কিল না থাকলে এদের সাথে হ্যান্ডেল তুই করতে পারবি না। জেনারেলি তুই বসের কাছ থেকে কথা শুনবি কিন্তু তুই আগে ডেলিভার করতে পারবি না কাজটা। তো সফট স্কিল ইমপ্রুভ করাটা ইম্পর্টেন্ট। তো সফট ফ্লোরে যে কোনো কাজই করাতে গেলে ওদেরকে দিয়ে কাজ করাতো, ওরা একটা মেশিনের উপর মানে অনেক বছর ধরে কাজ করতো। ওরা আমাদের তো অবভিয়াসলি অনেক ভালো জানবে ওই মেশিনটার ব্যাপারে, নারী নক্ষত্র সব ভালো জানবে। তো আমরা ওদেরকে জ্ঞান না দিয়ে উল্টে ওদেরকে কি করে বুঝিয়ে বা যে হ্যাঁ এই কাজটা করে দেয় এই টাইমের মধ্যে, আমাকে এইটা ডেলিভার করতে হবে, নাহলে মানে অন্য কাজগুলো হোল্ডে আছে, ওইসব করে বুঝিয়ে বাজিয়ে। তার সেফটি অনেক ইস্যু থাকে, সেফটি গুলো সব বলে মানে কাজ করাতে হবে, আমরা তো নিজে করবো না। তো ওই জন্যই মেনলি সফট স্কিলের উপর দেওয়াটা বেশি। আর যদি আর&ডি দিলে তখন টেকনিক্যালটা মেনলি ম্যাটার করে। আর ইন্ডাস্ট্রিতে এলে ইগোটাকে একটু কম করিস, মানে যাদের ইগো বেশি আছে তাদের বলছি, ইগোটাকে কম করিস, কারণ এখানে অনেকজনকে তোকে হ্যান্ডেল করতে হবে যারা আদৌ কিছু জানে না বা অনেক কিছু জানে। তো ইগোটাকে একটু কম করিস। Thank you for this advice. Shopto, you can ask your question now. দাদা, আমার 3টে কোয়েশ্চেন ছিল। প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে ফার্স্ট ইয়ার থেকে কি গেটের প্রিপারেশন করাটা প্রেফারেবল? আমি বলবো প্রেফার মানে তুই করতেই পারিস, ইট ইজ অলওয়েজ গুড, বাট ফার্স্ট ইয়ারটা জেনারেলি তুই এনজয় করতে পারিস। মানে ফার্স্ট ইয়ারটা, কারণ সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার থেকে বা ফোর্থ ইয়ারে তোর চাপ অনেক বেড়ে যাবে, তখন তুই এনজয় করতেই পারবি না। তো ফার্স্ট ইয়ারটা তুই এনজয় করতেই পারিস। যদি তুই প্যারালালি গেটের প্রিপারেশন স্টার্ট করছিস তাহলে ইট ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড, তুই করতেই পারিস, কারণ অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজ হয়ে যায়, মানে বাকিদের থেকে তুই অনেক এগিয়ে যাবি। আচ্ছা, আর আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি কি অলরেডি ইসরো এন্ড আইওসিএল মানে ইসরোতে ঢুকে গেছেন? মানে না না না, এখনো ঢুকিনি। তাই ঢুকবেন এবার? হ্যাঁ, ঢুকবো। তাহলে আইওসিএল বা হিন্দালকো থেকে ঠিক ইসরো কেন বেটার? মানে এটা কি পে প্যাকেজ বেটার দেয় কি জব স্যাটিসফ্যাকশন বেটার? নীলাদি
ওই তো আবার বলছি প্ল্যান জব মানে যেটা আছে সেটা রুটিন ওয়ার্ক মানে সব মানে রুটিন ওয়ার্ক যেটা চলে, আর তোর R&D গেলে মানে কি আরো টেকনিক্যালি যা যা শিখেছি সেটা তো ইমপ্লিমেন্ট করতেই পারবো, আরো নতুন কিছু মানে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে ফেস করতে পারবো, নতুন নতুন শেখা আর অনেক কিছু শিখতেও পারবো, যেটা প্ল্যান জবে আশা করি সেটা অতটাও কিছু শেখার হবে। এতে কি ম্যানেজমেন্ট টাইপের স্কিল মানে প্ল্যান বেস যাবে কি ম্যানেজমেন্টটা ভালো করে শিখতে হবে, মানে পরবর্তীকালে যারা হয়তো মানে ইয়েতে যেতে চায় কি বলতে গেলে MBA করতে হয় তার জন্য এটা বেস্ট, কেন কি অবভিয়াসলি ম্যানেজিং স্কিলটা বাড়বে। আর যদি R&D যায় ওটা পিওরলি একটা টেকনিক্যাল বেস জব হয়ে আছে, তো আমাদের টেকনিক্যালিটি পুরো যার ইচ্ছা আছে ওই জন্য R&D-টাই প্রেফার। আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রজ্জ্বল দা, আপনি যখন IOCL তে কাজ করতেন তখন মানে যেভাবে ঢুকেছিলেন ওইভাবে কি GM বা AGM বা GM পজিশনে যাওয়া যায়? হ্যাঁ ওইভাবেই যাওয়া যায়। MBA বা কিছু এক্সট্রা করতে হয়? না দেখ, MBA তে জেনারেলি তুই যেটা এখানে করতে পারবি সেটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ MBA। এক্সিকিউটিভ MBA হলে তো 2 বছর প্রমোশনের জন্য লস হবে, 2 বছর না 1 বছর প্রমোশনের জন্য লস হবে। তো মানে এখানে এজের বেসিসে তুই এলিজিবল হোস আর কি, তারপরে প্রমোশন ডিপেন্ড করে তোর বসের অ্যাপ্রুভাল কত তুই পারফরমেন্স করেছিস সেটার উপরে। তো এজ প্রমোশন এজ লস করাটা এখানে লোকেরা বেশি প্রেফার করে না, কিন্তু আমি যতজন GM কে বা AGM কে চিনি সবাই তোর এক্সিকিউটিভ MBA করে ঢুকেছে, বাট তারা নিজেরাও বলে যে যদি ইন্টারেস্ট থাকে তা তখনই MBA করতে, যদি ইন্টারেস্ট না থাকে তাহলে MBA করতে না। আর ইসরো ভার্সেস IOCL যদি যেটা বলছিলি, আমি বলবো এটা টোটালি তোর ইন্টারেস্টের উপরে ডিপেন্ড করে যে তুই কোন ডোমেনে কাজ করতে চাস, টেকনিক্যাল ডোমেন না ম্যানেজমেন্ট ডোমেন। ফর মাই কেস লাইক ইসরো কাজ করাই একটা ইন্সপিরেশনাল ব্যাপার, তো আমিও টেকনিক্যাল লাইনটাই পছন্দ করবো বেশি ম্যানেজমেন্টের থেকে, বাট তুই যদি ম্যানেজমেন্টটা বেশি পছন্দ করিস আমি বলবো IOCL ইজ ওয়েল এন্ড গুড ফর ইউ। থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ। দাদা এই ইসরোতে যে ইন্টারভিউটা হয় মানে ইন্টারভিউ এর ব্যাপারটাতে মানে জিনিসটা কিরকম, মানে কিরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করা হয় বা কিভাবে প্রিপারেশন নেব, তো এই জিনিসটার ব্যাপারে যদি একটু বলো। দেখ ইসরোতে ইন্টারভিউটা পুরোটাই টেকনিক্যাল বেসিসেই হয়। আমাকে শুধু HR থেকে একটাই কোশ্চেন করা হয়েছিল, ইন্ট্রোডিউস টু ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে, ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, এটা ছাড়া আমাকে HR কোশ্চেন করা হয়নি। তো পুরোটাই টেকনিক্যাল বেসিসে হয়, সেখানে একটা বোর্ড আছে, তোকে সেখানে গিয়ে ডিরাইভও করতে পারে বা এমনি থিওরিটিক্যাল অ্যান্সার দিতে পারে। তো এটা তোকে ইন্টারভিউ প্রিপারেশন করতে হলে দেয়ার আর লট অফ যে প্ল্যাটফর্ম যেখানে তুই মক ইন্টারভিউ দিতে পারিস প্র্যাকটিস করার জন্য। আর এটা ছাড়াও তোকে সব সাবজেক্ট থরলি কভার করতে হবে, লাইক ইনক্লুডিং দ্য ডেরিভেশনস এন্ড অল। তো তোকে তাদের নিজেদের প্রজেক্ট থেকে বা তাদের নিজেদের মন থেকে কোনো প্রবলেম তুলে তোকে দিয়ে দেবে এবং তোকে সেটা সলভ করতে হবে। বাট তুই যদি সলভ করতে না পারিস তারা তোকে হিন্টসও দেবে। এবার তুই যদি তবুও সলভ করতে না পারিস তখন সেটা একটু প্রবলেম হয়ে যাবে। কেমন কোন পার্টিকুলার ভিডিও থাকে বলছি প্যানেল এমনি ফ্রেন্ডলি থাকে, মানে কোথাও আটকে গেলে ওরা তোকে হেল্প করবে। এবার একদমই যদি বলতে না পারিস তখন সব থেকে বেস্ট হচ্ছে যদি তুই কিছু না পারিস সঙ্গে সঙ্গে বলবি যে আই ডোন্ট নো, কেন কি ওরা বেশি সময় তোকে দেবে না। তুই যদি ওইখানে বসে ব্লাফ করিস তো ওইখানে তো রিজেক্ট করে দেবে। ব্লাফ করার জন্য যেটা পাই না হ্যাঁ ও একদম পছন্দ করে। যদি না পাই স্ট্রেট আওয়ে বলতে জানি না, ব্যাস কাছে নেক্সট কোশ্চেন চলে যাবে। কেন কি ওর এখানে প্রচুর মানে তো র্যাপিড ফায়ার টাইপের চলে, মানে কোশ্চেন বলবে, যদি উত্তর বলেছে তো ভালো, যদি একটু হালকা বললে একটু ঘাবড়ে গেলে তখন হিন্ট দিয়ে দেবে, তারপর যদি না হয় নেক্সট কোশ্চেন সুইচ করে দেবে। বেস্ট মানে বলতে পারছি না, হয়ে গেল কাজ শেষ। আর আরেকটা প্যানেল থাকে 10 থেকে 12 মেম্বার মতন প্যানেল মেম্বার থাকবে, প্যানেলিস্ট একটা প্যানেল থাকে 10 থেকে 12 জন প্যানেল মেম্বার থাকে, আর সবাই কোশ্চেন করতে পারে নাও করতে পারে, কিন্তু ডিপেন্ড করে। আর জেনারেলি তারা তোকে তোর ফেভারিট সাবজেক্ট গুলো আস্ক করবে, বাট ডোন্ট এক্সপেক্ট কি ওর ভেতর থেকে ওরা লিমিটেড থাকবে, ওরা সব কোনো ওয়েটেজের ফ্যাক্টর নেই, মানে ধরো যে কোনো একটা পার্টিকুলার মানে ওরা র‍্যান্ডম হয়তো। হ্যাঁ এমনও আমার যেদিন ইন্টারভিউ ছিল সেদিন অনেকে ধরে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে ফেভারিট কি কি বলেছে, 4টে ফেভারিট, ওই 4টে সাবজেক্ট বাদ দিয়ে ওকে কোশ্চেন ধরেছে। আর কারো ইন্টারভিউ আছে পুরো থিওরিটিক্যাল, একদম বসে মানে চেয়ারে বসিয়ে তার পুরো, আর কারো গেছে পুরো বোর্ডে, যেমন আমার পুরো কমপ্লিটলি বোর্ডে, মানে আমার বসা নেই, 1 মিনিট হয়তো ইন্ট্রোডাকশন করানো দিয়েছিল, দিয়ে বললো ইয়েতে চলে যাও বোর্ডে গিয়ে, তারপর মানে প্রবলেম সব যা দিয়েছিল সব বসে ওইখানে সলভ করো।
মানে পুরো র্যান্ডম চলে, হয়তো প্যানেল একটাই থাকে কিন্তু ওরা মানে একই স্টাইলে ওরা ফলো করে না, প্রত্যেকটা প্যাটার্ন স্টুডেন্ট ফলো আলাদা করে আলাদা স্টাইল ফলো করে, প্যাটার্ন ফলো করে না, মানে র্যান্ডম করবে, মানে ওদের মন মর্জি। আর তোরা যদি এমটেক করে যাস তাহলে বলবো প্রচুর কঠিন কঠিন কোশ্চেন আসতে পারে, বাট তুই যদি ওটাকে সলভ করে দিতে পারিস তাহলে তোর সিলেকশন কনফার্ম, কারণ এমটেক এ তারা আলাদাই ওয়েটেজ দেয়। যারা এমটেক করে থাকে তাদের জেনারেলি বাসটা আরো বেশি বাড়িয়ে দেয়, মানে আরো বেশি বাস দেয়, সিম্পল। যারা এমটেক করে, বিটেকও আছে, বিটেকে আবার যদি অনেক এমনও আছে, মানে আমার যেদিন ছিল সেই বিটেক 2019 পাস আউট, এবার সে হয়তো জব করে, এবার সিসের মতো মানে মেনলি ওরা দেখতে যত এক্সপিরিয়েন্স তার বাস মানে তাকে তত বেশি তার গ্রিলিং আরো বেশি হবে, গ্রিলিং আরো বেশি। কিন্তু যদি এমটেক করে যায় তার জন্য আলাদা ওয়েটেজ ওরা ক্যারি করে আর কি। হ্যাঁ, বিটেকে ওই ওয়েটেজ তুই পাবি না, পাবেন, কিন্তু গ্রিলও করবে তেমনি, সেটা একটা। Any more questions? Prajjalda, if you could go back to your college days this time, what would you do differently? আমি যদি কলেজ ডেজটা মানে কলেজ ডেজ ফিরে যাই, আমি বেসিক্যালি আমার লাইক পুরো বন্ধুদের সাথে পুরো কলকাতাটা আগে ঘুরবো, পুরো কলকাতাটা, কারণ সেটাই আমার একটা মিসিং পার্ট হয়ে গেছে কোভিড এর জন্যই, যে আমি পুরো কলকাতাটা ঘোরার টাইম পাইনি। আমার যারা বেস্ট ফ্রেন্ডরা আছে কলেজে, তো তাদের সাথে আমি পুরো কলকাতাটা ঘুরতে চাইবো। ফার্স্ট ইয়ারে হয়নি ওটা পসিবল? ফার্স্ট ইয়ারে তো কাউকে চিনতাম না, নতুন নতুন দেখছি সবকিছু, এত বড় কলেজ টলেজ, তো আমি নিজেই খুব কম কথা বলতাম লোকজনের সাথে, তো ফার্স্ট ইয়ারে অত বন্ধু বা ভালো বন্ধু বলতে পারিস হয়নি অতটা। আর সেকেন্ডলি স্যারেদের সাথে অনেক রিলেশনশিপ বাড়ানোর চেষ্টা করবো, কারণ লাইক আমি মোস্ট অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার আর থার্ড ইয়ার যেহেতু অনলাইনে কেটেছে, তো স্যারেদের সাথে অতটা ফিজিক্যাল ইন্টারাকশনটা হয়নি, যে সামনাসামনি কথা বলা বা ওইগুলো করার একটু বেশি চেষ্টা করবো। হ্যাঁ দাদা, বলছিলাম যে ইসরোর ইন্টারভিউতে এমন হয় না যে মানে ধরো আমি কিছু জানলাম না ইসরোর প্রিভিয়াস মিশনের ব্যাপারে, তো ওখান থেকে কোশ্চেন আবার করে বসে না তো? হ্যাঁ, ওইখান থেকেও কোশ্চেন করে। আচ্ছা, এবার না জানি না বলে দিবি, মানে অতটাও হার্ড এন্ড ফার্স্ট এন্ড রুল নেই যে মানে তোকে জানতে হবে, কিন্তু জেনারেলি মিশনের বেসিক যা যা মিশন হচ্ছে জানাটা ভালো। যেমন আমাকে মিশন নিয়ে ধরেনি, আমাকে ধরেছিল মানে মেটেরিয়াল নিয়ে একটা, মানে রকেটের কি একটা মেটেরিয়াল নিয়ে তার স্ট্রাকচার কি, ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার কি সেটা জানতে, সেটা মানে এমন একটা নাম বলছে আমি জীবনেও নাম শুনিনি তার, তো সেটা আমি জেনে না বল দিয়েছিলাম। তো কিন্তু তুই যদি বেসিক কোশ্চেন ইসরো সম্বন্ধে না বলতে পারিস, লাইক মার্স মিশন কবে হয়েছিল, চন্দ্রয়ান কবে হয়েছিল, তখন এটা দেখায় কি তোর ইসরোর প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই নেই। হ্যাঁ, ইসরোর প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই নেই, তুই জাস্ট ইন্টারভিউটা অ্যাটেন্ড করতে এসেছিস। তো অ্যাটলিস্ট বেসিক জিনিসগুলো জানা দরকার, যে ইসরো কবে ফর্ম হয়েছিল, এখন ডাইরেক্টর কে, এইগুলো একটু জেনে রাখিস। এগুলো সব তুই ওয়েবসাইটে জানতে হবে। এবার কিছু মানে উল্টো পাল্টা কোশ্চেন তো তখন আলাদা ব্যাপার, কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো সবগুলোই মোটামুটি জেনে রাখতে হবে। থ্যাঙ্কস দাদা। ওয়েলকাম। আচ্ছা দাদা, কোনো এরকম সফটওয়্যার স্কিল রিকোয়ারমেন্ট আছে, মানে তোমরা যে ওয়ার্ক ফিল্ডে আছো, কোনো সিমুলেশন সফটওয়্যার বা ওরকম টাইপের কোনো সফটওয়্যার যেটা তোমাদের কাজে লাগছে বা ওরকম কিছু টাইপের? মানে আমাদের তো এখানে মানে অবভিয়াসলি এরকম তোমার ক্যাট শেখানো হয় বা এরকম টাইপের যে বেসিক সফটওয়্যার গুলো শেখানো হয়, মানে ওগুলো কতটা গিয়ে তোমাদের মানে জব ডেসক্রিপশনে তোমাদের কাজে লাগছে, মানে কাজ করার জন্য সফটওয়্যার স্কিলের ব্যাপারে বলতে চাইছি। দেখ, আমি এর আইএসএল এ এসএপিটা প্রচুর ইউজ হয়, স্যাপ যেটা বলা হয়। তো তুই এখানে কলেজ গেট ডেতে আই গেস এসএপিটা শিখতে পারবি না, তো তুই যখন এরকম আইএসএল বা অন্য কোনো অর্গানাইজেশনে যাবি তখন আরামসে ওটা শিখে যাবি। বাট এটা ছাড়া আইওসিএল এ আমি অন্য কোনো সফটওয়্যার ইউজ হতে দেখিনি। অ্যাডভান্স এক্সেলটা তুই ইউজ করতে পারিস, অ্যাডভান্স এক্সেল করলে তোর কাজের প্রেসারটা অনেক কমে যায়। বাট এই দুটো ছাড়া অতটা আমি সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট দেখতে পাইনি। আর হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন পিপিটিটাও দরকার, মেইনলি পিপিটি।
পিপিটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, পিপিটি এক্সেল, আর যদি সামান্য হয়তো মাইক্রোসফট প্রজেক্ট বা ওইগুলোর জন্য মেইনলি এক্সেল আর পিপিটি। যদি কোনো ডিজাইন প্রোফাইলে যেতে হয় তখন তাহলে ওই তোর কি অ্যানসিস ফ্যান্সিস ওইগুলো লাগবে, কিন্তু এমনি তো সেটা আলাদা, সেটা ডিজাইন প্রোফাইল গেলে, নাহলে এমনি আমাদের মতো যদি এই ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়েতে বা ইয়েতে গেলে তখন ওই মেইনলি এক্সেল আর পিপিটি বাস। থ্যাংক ইউ দাদা। অর্কব্রত, ইউ ক্যান আস্ক ইউর কোশ্চেন। আর একটা ছিল কোশ্চেন যে আমি ধরো কোর থেকে আমাকে মানে আমাকে কি কি সফটওয়্যার ফিল্ডে রিকোয়ারমেন্ট আছে যেটা আমাদের মানে ইসরো বা আইওসিএল বা হিন্ডালকো যেখানে গিয়ে লাগতে পারে, যেরকম পাইথন, C++ বা অন্য কিছু হলে বলে দিতে পারো, মানে যেগুলো আমাকে শিখে রাখতে হবে যদি ওয়ার্ক ফিল্ডে যেটা লাগতে পারে। দেখ, এরকম কোনো রুল নেই যে শিখে রাখতেই হবে, তুই এখানে এসেও শিখতে পারিস, ঠিক আছে। এবার কোডিং অতটা আমাদের এখানে লাগে না, ইসরোতেও তোর কোর ব্রাঞ্চ থেকে গেলে কোডিং অতটা লাগবে না, বাট ইসরোতে তোর এই ম্যাটল্যাব বা ম্যাটল্যাব তো নয়, অ্যানসিস ফ্যান্সিস লাগতে পারে ডিজাইনে যদি তুই, হ্যাঁ। বাট আইওসিএল এ বলবো অনলি স্যাপ, যেটা তোরা হয়তো কলেজ ডেতে শিখতে পারবি না, বাট এখানে এলে শিখে যাবি। বাট এরকম কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট রুল নেই যে তুই কলেজ থেকেই শিখে আসতে হবে, তোরা এখানে এসে আরামসে টাইম পাবি শেখার জন্য। আচ্ছা, থ্যাঙ্কস দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা। এমনি স্যাপের তো বেশি মেটেরিয়াল নেই ইউটিউবে, আর যেগুলো আছে ওগুলো তো কোম্পানি ওই স্পেসিফিক্যালি অ্যাকর্ডিংলি চলে না, তো তুমি শিখলে কি করে ওগুলো? দেখ, আমি রিলায়েন্সে কাজ করেছিলাম 8 মাস মতন, তো 8 মাসে মানে আমার প্ল্যানটা এরকমই ছিল যে প্রচুর হেকটিক ছিল আর প্রচুর আমাকে স্যাপে কাজ করতে হতো। এবার লাইক তার কাছ থেকে করতে করতে মোটামুটি শিখে গেছি আর কি। তুই কোম্পানিতে এলেই শিখে যাবি, এরকম নয় যে তোকে আগে থেকে এসে শিখে আসতে হবে। কাজ করতে করতে তোরা শিখে যাবি, আর কিছু প্রবলেম হলে তোর সিনিয়রসরা থাকবে, তাদেরকে তুই আস্ক করে করতে পারিস, তারা অলওয়েজ হেল্পফুল। ওকে। So, like, any more questions from anybody else? Yes, Asif, please ask your question. হ্যালো দাদা। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, বলছি মেকানিক্যাল থেকে কি বায়োটেকনোলজিতে গেট দেওয়া যেতে পারে? দেখ, আমার অতটা আইডিয়া নেই, বাট তোর যদি সিলেবাস, আমার যেটুকু আইডিয়া আছে বলছি, তোর যদি সিলেবাস কমপ্লিট থাকে বায়োটেকনোলজির, তখন তুই আরামসে দিতে পারিস। বাট তোকে দেখতে হবে যে আমি মেকানিক্যালটা অ্যাটেন্ড করতে পারবো না। না না, তুই করতে পারবি অ্যাটেন্ড, মেকানিক্যাল অ্যাটেন্ড করতে পারবি, সাথে সাথে তুই বায়োটেকনোলজিটাও দিতে পারিস। মানে তোর বায়োটেকনোলজি করা মেইনলি কি মানে এমটেক এর জন্য না, মানে তোর ইয়ের জন্য নাকি মাস্টার্স এর জন্য? মাস্টারের জন্য। এবার দেখ, গেটে তো এমনি শিডিউল বার করে দেয় তো, মানে কার সাথে কাজ তুই করতে হবে, হয়তো এমন যদি না হয়ে যাবে যেদিন বায়োটেকনোলজি, ওরা শিডিউল বার করে দেবে, শিডিউলে যদি মানে সেইভাবে যদি করা থাকে তাহলে তুই দিতে পারিস। এবার যদি একই বায়োটেকনোলজি মেকানিক্যাল একই স্লটে দিয়ে দিল, তখন কি করে করবি? সেইটা তখন ওরাই অ্যালাউ, তখন ওয়েবসাইটই অ্যালাউ করবে না তোকে দুটো একসাথে নেওয়া, দুটো একসাথে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। পেপার কম্বিনেশন বার করে দেয় তো, ওরা পেপার কম্বিনেশন বার করে দেয়, তুই চেক করে নিতে পারিস, নাহলে তুই এমনি দিতে পারিস যদি সিলেবাস কমপ্লিট থাকে ফ্রিলি। এবার তুই যদি বলিস না মেকানিক্যাল দেবো না, পিওরলি শুধু বায়োটেকনোলজি, তুই দে, কোনো অসুবিধা নেই, এমন কোনো ইয়ে নেই যে তুই ক্রস ব্রাঞ্চ মাস্টার যদি দিতেই পারিস, কিন্তু পিএসসি ফিএসসির জন্য সেটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। ঠিক আছে, যে ব্রাঞ্চে বিটেক করছিস সেই ব্রাঞ্চে তোকে ইয়ে দিতে হবে। ওকে। Anybody has any questions? I think that would be all. দাদা, তোমার দুজনকেই মানে ভেরি ভেরি বিগ থ্যাঙ্কস আমাদের সঙ্গে এতটা সময় দেওয়ার জন্য। মানে আমরা বেসিক্যালি এখনো তো
second year achi, so I mean we don't have any idea of like industry or how does industry you work in the industry. So তোমাদের সময়টা খুব মানে it would be very helpful. And like Shomili, like you want to Chiradip, I think Saurav has a question. He raised his hands. Shahrukh, do you have any question? Please unmute yourself. একটা কোশ্চেন ছিল যে সাপোজ ধরো আমাদের কোনো একটা ম্যানেজমেন্ট লেভেলে জবে জয়েন করতে লাইক যেগুলো বলতো, তো আমি কি সেই জবে জয়েন করার পর আমি কি সেই পরিস্থিতি কোনো একটা কোম্পানির টপ পজিশনে লাইক একটা প্রমোশন পেয়ে যেতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবভিয়াসলি তুই আরামসে যেতে পারিস, কিন্তু সেটাতে তোর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে। ফার্স্ট অফ অল ওনারশিপ মাইন্ডসেট, যে কোম্পানিতে আমি শুধু কাজ করতে আসিনি, কোম্পানিটাই আমাকে কোম্পানি গ্রোথ দরকার, ওনারশিপ মাইন্ডসেট দরকার, আরো অনেক কিছু তো ডেডিকেশন দরকার টুয়ার্ডস দ্য কোম্পানি। এভাবেই তুই একদম টপ পজিশনে যেতেই পারিস। অনেকেই গেছে আমাদের আইওসিএল এ, যারা ইডি বা ডাইরেক্টর বা চেয়ারপারসন আছে, ওরা সব আইওসিএল এ আমাদের মতন অফিসারেই জয়েন করেছিল এবং সেখান থেকে ওরা গেছে আর কি। তো এরকম তোর যদি একদম ডেডিকেশন থাকে টুয়ার্ডস দ্য কোম্পানি, তখন তুই আরামসেই যেতে পারিস, আর তোর যদি ওয়ার্ক লোড নেওয়ার ক্যাপাবিলিটি থাকে। এটার জন্য মানে কি কি ধরনের টিপস প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে যখন অ্যাজ এ ওয়ার্ক আমি সেখানে বলছি? বল ঠিক করে বল। এটার জন্য কি কি টিপস প্রয়োজন রয়েছে যখন আমি ওয়ার্ক ওইখানে বলছি? কোশ্চেনটা ঠিক ক্লিয়ার নয়, একটু জোরে বলবি প্লিজ? জোরে বল। আচ্ছা, মানে আমি বলছি ধরো আমি যখন ওইখানে একটা আমি জব করবো, তো সেটার জন্য আমার মানে কি কি স্কিলস প্রয়োজন রয়েছে যার কারণে আমি ফিউচারে কোনো একটা মানে ভালো একটা প্রমোশন পেতে পারি? দেখ, প্রমোশনটা বেসিক্যালি তোর পারফরমেন্সের উপরেই ডিপেন্ড করবে পুরোটাই। প্রমোশন পেতে হলে তোকে ফার্স্ট অফ অল তো বস যেগুলো টার্গেট বাগের দিচ্ছে ওগুলো তোকে অ্যাচিভ করতেই হবে। তোর প্রজেক্টটা যেন সাকসেসফুল হয়, তুই যে প্রজেক্টটায় আছিস, তার উপরে তোর বিহেভিয়ার ডিপেন্ড করছে, যে সবার সাথে তুই কেমন বিহেভিয়ার করছিস, সিনিয়রদের সাথে কেমন বিহেভিয়ার করছিস, জুনিয়রদের সাথে কেমন বিহেভিয়ার করছিস, তুই অ্যাজ আ টিম তুই কাজ করতে পারছিস কিনা, এ সবকিছুই ডিপেন্ড করবে তোর প্রমোশনের জন্য। মানে বেসিক্যালি তোর হয়তো দুটো চোখ থাকতে পারে, বাট তোর উপরে হাজারখানা চোখ আছে, তো তোকে সেইভাবেই কাজ করতে হবে। হ্যালো দাদা। হ্যাঁ বল। তোমরা তো এখন ইসরো জয়েন করবে, তোমরা ইসরো ছাড়াও আর কি কি কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়েছিলে বা দিতে দেবে? এমন কিছু সেম প্যাটার্নের এক্সামস? মানে বললে গেট আর ইসরো বললে সিলেবাসটা প্রায় সেম, মানে ওরকম আর কোনো এক্সাম দেওয়ার প্ল্যান ছিল? আপাতত তো আর ছিল না, মানে পরবর্তীকালে যদি কিছু মানে দেখতাম তাহলে ইএসিটা পরে ট্রাই লাগাতাম। আপাতত গেট আর ইসরোটাই ছিল, কি ইসরোটা তো একটা গেট দিয়েও আরো একটা পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ডিআরডিও, সেটা পরের বছর মানে কি তার ভ্যাকেন্সিটা বার করতো, সেটা হয়তো ট্রাই করতাম। তারও গেট দিয়েও তো গেট আর ইন্টারভিউ, মানে গেটটা তো আছে, ইন্টারভিউটা দিতাম ব্যাস। আপাতত সিমিলারটা আর কিছু ছিল না। আর আমরা বারকো দিয়েছিলাম, বাট আনফরচুনেটলি আমাদের সিলেকশন হয়নি, তো এইগুলোই জাস্ট আছে। ঠিক আছে। Bar ki much more difficult than getting a chance into ISRO? ডিফিকাল্ট তো বলবো না, কারণ দেখ ইসরোতে হচ্ছে তোকে সমস্ত তোর সেমিস্টারের সিলেবাস কভার করে যেতে হবে। বারকে হচ্ছে তুই 4টে সাবজেক্টের উপরে অনেক ডেপথে যেতে পারিস, তোর বাকি সাবজেক্ট গুলো না ভাবলেও চলবে, ঠিক আছে? এবার তোর কাছে যে কোনটা ইজি মনে হবে সেটা তুই করতে পারিস, লাইক পুরো সিলেবাস কমপ্লিট করা নাকি অনলি 4টে সাবজেক্টের উপর একদম ডেপথে যাওয়া। 4টে সাবজেক্টস গুলো কি কি? মানে আমরাই ওটাকে, হ্যাঁ তুই ওটা করতে পারিস, চুজ করতে পারিস। ওকে। আর রিটেন এক্সামে ইসরোতে এবারই ওয়েটেজ দিয়েছে রিটেন এক্সামের জন্য, বাট জেনারেলি আগে যতগুলো রিক্রুটমেন্ট হয়েছে ছিল না, বাট বারকে পুরো 100% সিলেকশনটাই তোর ইন্টারভিউ বেসিসেই হবে। ওকে, কোন রিটেন এক্সামিনেশন নেই বারকে? হ্যাঁ, রিটেন এক্সামিনেশন আছে, বাট অনলি ফর দ্য কোয়ালিফিকেশন অফ দ্য ইন্টারভিউ। ওকে, তারপরে ইন্টারভিউ রিটেন এক্সামের কোনো ওয়েটেজ নেই ফাইনাল সিলেকশনে।
মানে ওই ইন্টারভিউতে যাওয়ার জন্য দুটো চ্যানেল আছে, একটা হচ্ছে ওদের বারকে একটা এক্সাম করে, আর একটা হচ্ছে গেট। দুটো দিক দিয়ে তুই মানে ইন্টারভিউর জন্য এলিজিবল। এবার ইন্টারভিউতে যাওয়ার পর পিওরলি ইন্টারভিউ বেসিসে হয়, মানে ওইখানে তো গেটের র্যাঙ্ক ম্যাটার করে না, কে ফার্স্ট এলো কে লাস্ট এলো কিছু, মানে ইকুয়ালি সবাইকে ট্রিট করা হয়। এমনকি ইন্টারভিউ সময় বলে দেওয়া হয়, যাদের মানে ভালো ভালো র্যাঙ্ক থাকে তাদেরকে ক্লিয়ারলি বলে দিয়ে যে ভাবনা যে এখানে এসছো, মানে ওরা প্রথমেই বলে দেবে যে ভাবনা যে তোমার র্যাঙ্ক আছে বলে তোমার সিলেকশন, এখানে যদি উত্তর দিতে পেরেছো তাহলে ভালো, না গেল। বেসিক্যালি তো 4টে সাবজেক্ট স্ট্রং হওয়া দরকার বারকে। ওটা কি সেকেন্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে যে কোনো 4টে সাবজেক্ট? যে কোনো 4টে সাবজেক্ট কোর, obviously কোর সাবজেক্ট। এটা বলিস না কোর সাবজেক্ট, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ কোডিং ইজ আমার ফেভারিট সাবজেক্ট। হ্যাঁ ওইসব নয়, মানে কোর ব্রাঞ্চে যা যা সাবজেক্ট আছে বেশ 4টে সাবজেক্ট বলবি, 4 থেকে 5টা। Okay, anybody has any more questions? I think no. Yes, I think that would be all. So as we come to the end of this inspiring and insightful session, I would like all of us to take a moment to reflect on the incredible journey and achievements which were shared by our distinguished alumni, Mr. Projal Mahapatra and Mr. Niladri Paul. Today we have had the privilege of learning firsthand about the experiences at Hindalco and IOCL and the remarkable feat of achieving ISRO. The story of determination, resilience, excellence is a testament to what one can achieve with hard work and unwavering focus. On the behalf of Club ISRE, I extend my heartfelt gratitude to both our alumni for taking us the time to share their journey with us. Your achievements make us proud and we hope that it will continue to do so. Your words of wisdom will resonate with us for a long time even after this session. We wish you immense success in all your future endeavors. I would also like to thank our audience for their enthusiastic participation and thought-provoking questions, which made this session truly engaging. Let us all take inspiration from today's discussion and work towards our goals with renewed passion and commitment. Thank you once again and have a wonderful day ahead. Thank you, Dada. Thanks all. Thanks to all. আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই। জাস্ট সেশনের আগেই নীলাদ্রি আমাকে কল করেছিল, যে জিজ্ঞাসা করছিল সেশনটায় আমরা কি বলবো, কারণ আমরা তো অতটা কিছু প্রিপেয়ার নই সেশনটার জন্য, তো সেশন আমরা কি বলবো। বাট সেশনটা আসার পর আমাদের একটা টাইমও ভাবতে হয়নি যে আমরা কি বলবো, মানে তোরা এতটাই বেশি ফ্রেন্ডলি আর এতটাই ইন্টারেক্টিভ। সো থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ ফর দ্যাট। থ্যাংক ইউ দাদা। সো দাদা তোমরা একটা বলো, হোয়াটস দ্য ওয়ান পিস অফ অ্যাডভাইস তোমরা দিতে চাও আমাদেরকে এই সেশন এন্ড করার আগে? নীলাদ্রি বল, তারপর বলছি। অ্যাডভাইস হচ্ছে মেনলি বলবো যে টেকনিক্যালি যা যা সিলেবাস আছে সেইটা তো করতে, আর কলেজ লাইফটাও এনজয় করতে। মানে এই 4 বছরের পরে ফেরত আসবে না কখনো, তাই এনজয় করো। তার সাথে স্টাডিজটাও করে যা, মানে কনসিস্টেন্টলি করে যা। আর তার সাথে তোর যদি ম্যানেজমেন্টের দিক দিয়ে যাওয়ার থাকে তো ইউ ক্যান গো ফর ইট, আদারওয়াইজ টেকনিক্যালি ইউ ক্যান গো, মানে টেকনিক্যালি যেতে পারিস, সেটা ডিপেন্ডস অন ইউ। বাস এটাই আর কি, মানে স্টাডিজ এর সাথে সাথে এনজয়টা কর, কারণ কি 4 বছর পরে আর আসবে না। কারণ কি একবার তুই মানে তুই চাকরি ইয়েতে ঢুকে তখন বুঝতে পারবি, মানে সেই এনজয়মেন্টটা হবে না, মানে যেটা তুই কলেজ লাইফ করছিস। এখন বলবো যে কলেজ লাইফটা ভালো করে এনজয় করতে, তার সাথে স্টাডিজটা কন্টিনিউ করতে, দুটোই প্যারালাল। আর আমি বলবো যে ফেলিয়ারের থেকে কখনো ভয় পাস না, কারণ লাইক ফেলিয়ার মানেই হেরে যাওয়া নয়, হেরে তারাই যায় যারা কখনো চেষ্টা করেনি। সোজা কথা, যারা চেষ্টা করে তারা অলওয়েজ জেতে, হয় তুই ফেল করিস বা পাস করিস, বাট ফেলিয়ার থেকে হেরে যাস না, এটাই। থ্যাংক ইউ দাদা। থ্যাংক ইউ দাদা। টাটা। থ্যাংক ইউ অল। টাটা। খুব ভালো থেকো দাদা। একদম, তোরাও ভালো থাকিস, পড়াশোনা ভালো করে কর। And all the best for ISRO তোমাদের। Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good night. End the session now. Bye. Good night. Yeah.